Hello Pasangla, good evening, good evening. Yes, so finally our day is here. I want you all to tell me, how did you write your NEET exam? எப்படி இருந்துச்சு? ரொம்ப நாளா நம்ம effort போட்டு we've got this day, okay? And here we are. So we're doing the paper discussion. A lot of students already told me நான் கால் பண்ணி கேட்டதில்ல, எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புனதில்ல, கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. But let's see, I found a lot of easy questions. கஷ்டமா இருக்கிற questions இருக்கும், but I did find a lot of easy questions also. Okay, hi Amu, hello Krish. Why are you crying? Very tough. Okay, Anya is saying it is very tough. All right. How was the paper? Yes, we're all excited to know. எப்படி இருந்துச்சு paper? Hi Jeevita. Physics was tough. Okay. Hi Kalakal Crafts. Hi Glad Guy, Ramesh. Yes, good evening. So, சில பேருக்கு வந்து it was difficult. Ma'am, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் மாரா. Very good. I'm so happy, Leo. Very nice. Physics was tough. Time consuming questions. Yes, that is expected, no? அதில் தான் அவங்களால சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். நீட்டில் கொஸ்டினோட டிஃபிகல்ட்டியை விட டைமில் தான் உங்களை வந்து சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அதனால தான் you would have felt like that. It's completely all right. Okay, now let's I'm not going into any more delay because all the faculties are waiting. Okay, இப்போ நான் வந்து I'll finish off first 50 questions. அதாவது biologyல இருக்கிற first 50 questions ஓட answer key மட்டும் நான் சொல்லிட்டு. Okay, super Leos, very good. Bio was easy. Good. Okay, cut off, we have not analyzed it yet. Okay, எல்லாருமே உட்கார்ந்து பேப்பர் சால்வ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I will come with the analysis. I will come with எத்தனை சாப்டர்ஸ் இந்த வெயிட்டேஜ் எல்லாமே அதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டு வரேன். இப்போ right now in the session, okay, 520 வரும் மேம். I am fresher. Very good, wonderful. So I do have a lot of positive students also in the chat box. பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. I'm very happy. But what we will do is we will start with the key. Okay, and on the first question number 91. Thank you. Okay, glad guy. Okay, in the koala irukku, it's completely fine. Don't worry. Okay, all right. So what we'll do is we'll discuss the questions. Okay, na answer key mattum da solven. எதுவுமே வந்து I'm not going to explain any question. I'll just read the question. I will give you the answer and move on because time waste ஆகக்கூடாது. Okay, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா just இதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும். Okay, என்ன ஆன்சர் டாக்டர் கைபில் கன்ஃபார்ம்? ஆமா பார்ப்போம். சரி, so question number 1, no delay. நான் இந்த 135 வரைக்கும் questions decide பண்ண discuss பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்ருதி மேம் வருவாங்க. She will do the rest. Then we will have Sikandar sir and then we will have Shobika ma'am with physics. Okay, so I don't want to waste any more of your time. We will start. 91st question. Okay, progesterone, relaxin, melanocyte stimulating hormone, catecholamines, list 2 illa pars intermedia, ovary, adrenal, medulla, corpus luteum. Okay, in the question la answer is 4. All right, let's go for option 4. I'm just giving you the answer. நான் எதுவுமே explain பண்ணல. Second question, blue and white selectable colonies பத்தி இருக்கு. Selectable markers have been developed with which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance. ரெண்டு statements இருக்கு. Blue colored colonies have DNA insert in the plasmid. They are identified as recombinant colonies. Statement 2, colonies without blue color have DNA insert and are identified as recombinant colonies. Okay, இதுல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பா இருக்கு, எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இருக்குன்னு தான் கேள்வி. 92 option is 3. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Okay, 2026 க்கு எப்படி பேப்பர் இருக்கும் based on the cutoff of this year. If the cutoff is very low, then they'll make it a little more tougher maybe. Okay, you never know. Don't worry about it. Easy question. Yes, it was easy. Okay, 93rd question papama. 2 statements, assertion and reason. Assertion என்ன சொல்றாங்கன்னா cells of tapetum
possess dense cytoplasm, generally have more than one nucleus. Reason enna, presence of more than one nucleus this tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cells. So idhula vandu what is assertion reason question. So answer for 93 is option 2. Okay, so more than one nucleus iruknala. Okay, anyways, I'm not explaining. Assertion is true but reason is false. Next question, list 1 with list 2 matching. Pteridophyte, bryophyte, angiosperm, gymnosperm, salvia, ginkgo, polytrichum, salvinia. Salvia வும் இருக்கு, salvinia வும் இருக்கு. Answer for 94th question is option 1. Okay, option 1. Next, நாளைக்கே ஆரம்பிச்சலாம் zoru. Okay, next, match the following again. Heart, kidney, gastrointestinal tract, adrenal cortex. இங்க erythropoietin, aldosterone, atrial natriuretic factor and secretin. Okay, so 95th question answer will be option 3. Next one, who proposed genetic code for amino acids should be made up of 3 nucleotides? Francis Crick, Jack Monod, Franklin Stahl and George Gamow. idhula 96th one answer is 4. முதல்ல சொல்ல மறந்துட்டேன். Okay, in the code this is code 46. Question paper code வந்து 46. Okay, question paper code is 46. எந்த question paper இருந்தாலும் same similar questions தான், order மட்டும் தான் mixed இருக்கும் mostly. Okay, so 96th one is right. Done. 97th question, which of the following is unit of productivity in ecosystem? Okay, productivity unit. Answer is 3. Direct question, direct answer. Right? இது வந்து code 46 பசங்களா check பண்ணிக்கோங்க. Next one, 98. Which of the following is an example of zygomorphic flower? Datura, pea, chili, petunia. Answer is 2. Okay, 98 option 2. 99. Evil quartet, ex situ conservation, Lantana camara, dodo. Cryopreservation, alien species invasion, cause of biodiversity loss and extinction. 99 option is 1. Okay, 99 option is 1. 100th question. Rendu statement irukku. In ecosystem, there is unidirectional flow of energy from sun to producers to consumers. Okay, of sun from producers to consumers. Statement 2, ecosystems are exempted from the second law of thermodynamics. Okay, same level, yes, similar level only, definitely, but difficulty in subject might differ. In the vaati physics customer na adutha vaati you might have a different perspective. It is all about perspective also. எல்லாருக்குமே இந்த வாட்டி கஷ்டம்லாம் இல்ல, சில பேர் கஷ்டமா இருக்கலாம், சில பேருக்கு வந்து they would have felt biology is difficult, some of them would have thought chemistry is difficult. Okay, மொத்த அனாலிசிஸ் இன்னும் வரல. So 2026 கஷ்டமா இருக்கும்ல இப்பவே சொல்ல முடியாது. நல்லா படிச்சீங்கன்னா எதுவுமே கஷ்டமா இருக்காது. So don't worry about an exam which is going to happen exactly 1 year after this. Nalla prepare பண்ணுங்க. Okay, you have 1 year. All those who are writing it next year, you have 1 year. Time waste பண்ணாம நல்லா prepare பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be an easy paper. Alright? So 100th question answer is 2. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Okay? Next. Protein portion of an enzyme is called coenzyme, apoenzyme, prosthetic group or cofactor. 101, question number 101, answer is apoenzyme. Okay? Yes, nalike zoro. 102, twins are born to a family that lives next door to you. Pakkathu veetla. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? So 102 oda answer neenga pathina 1, they are fraternal twins. Yes, there's a boy and a girl, so they call as fraternal twins. Hi Ritika. Yes. So 101, 102 order option 1. Next, 103 question. After maturation, in primary lymphoid organs, the lymphocytes migrate for interaction with antigens to secondary lymphoid organs or tissues like thymus, bone marrow, spleen, lymph nodes, payers, patches. You choose the correct answer from the options given below. So 103 la answer is 3. That is C, D and E only. Spleen, lymph nodes and payers, patches only. Okay, next one. 104. In frog, renal portion system is a special venous connection that acts to link. Okay, so frog la question irukku. Liver and kidney, kidney and intestine, kidney and lower part of the body, liver and intestine. 104 oda answer is 3. Okay, kidney and the lower part of the body. 105. Which of the following enzymes are not essential for gene cloning?
Okay, not essential for gene cloning. Restriction enzymes, DNA ligase, DNA mutase, DNA recombinase, DNA polymerase. Choose the correct answer, which is not essential. So 105 would answer is 4. C and D is not essential. Okay, mutase recombinase venum illa, but ligase polymerase vandu kandipa venum. Restriction enzymes also definitely we will need. Okay. Next, 106 sort of question. Okay, it's a pedigree and find out the probability of birth of child having no disease being a carrier. Okay, in F3 generation. So F3 generation la disease kadayadu but is a carrier. Okay, so you have to find it out. What is the probability of the child? Okay, so here 106 sort of answer will be number 4. Okay, option 4, 1 by 4. Sure, Dharani. Definitely WhatsApp community la nanga anupiduvom. Okay, 106 question answer is 4. 107, which of the following is a characteristic feature of gymnosperms? Seeds are naked, seeds are absent, gymnosperms have flowers for reproduction, seeds are enclosed in fruits. Definitely seeds are naked. Rumba easy question. Yes, rumba easy question. Idu neenga naduthumbodhu neenga solluvinga. Okay, ivlo easy question la varuma ma'am, vandiruche. 108. First menstruation is called what? Menarche, diapause, ovulation, menopause. What is the first menstruation? It's called as menarche, right? Option 1. Next. 109. In bryophytes, gemme help in which one of the following? Asexual reproduction, nutrient absorption, gaseous exchange, sexual reproduction. So gemme vandu what is the function of gemme? So 109 answer is 1, asexual reproduction. Now, how many meiotic and mitotic divisions need to occur for development of a mature? One da, okay. Mature female gametophyte from megaspore mother cell to angiosperm plant. Okay, so megaspore mother cell in the angiosperm plant varikku ethana meiosis, ethana mitosis. So 110 answer is 2. 1 meiosis and 3 mitosis is required. Okay, next. Yes, Nuha. 111 question. Role of water vascular system in echinoderms is respiration, locomotion, excretion, locomotion, capture and transport of food, digestion and respiration, digestion and excretion. Either choose the correct answer. Abdin ketirukanga. Answer is 1. A and C only. Okay, answer is 1. No, Nuha. Read the following statements on plant growth and development. Chapter is solitanga. Parthenocopy can be induced by auxins. Plant growth regulators can be involved in promotion as well as imbibition of growth. Dedifferentiation is a prerequisite for redifferentiation. Abscisic acid is a plant growth promoter. Apical dominance promotes the growth of lateral buds. So, all correct statements irukra option kekranga. Idu romba easy ana direct ana question da. Option 4 is the answer. Okay? Next. Which of the following type of immunity is present at the time of birth and is a non-specific type of defense in human body? Innate immunity, cell-mediated immunity, humoral immunity and acquired immunity. 113 answer is innate immunity. Okay, next one. Why can't insulin? 114. Okay, this is the code 46 pasangla. Okay, question paper code 46. Why can't insulin be given orally to diabetic patients? It will be digested in GI tract. Because of structural variation, its bioavailability will be increased. Human body will elicit strong immune response. So 114 answer will be 1. Right? Next one. 115. Which one of the following equations represents the Wohlhurst-Pearl logistic growth of population? Direct equation mattu ninga kudutha podu. 115 option is 1. Okay? R into N is there. 115 option 1. 116th question. Silencing of specific mRNA is possible via RNA interference because of inhibitory single-stranded RNA, complementary transfer RNA, non-complementary ssRNA, complementary double-stranded RNA. Why do we use RNA interference for silencing specific mRNA? 116 option is 4. Next one. Thank you, Leo. Match list 1 with list 2 and choose the correct option, correct matches. Okay, adenosine, adenylate acid, adenine, alanine.
Nitrogen base, nucleotide, nucleoside, amino acid. Okay, very, 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 very easy question. Answer is 2. Easier kadichirum. Frogs respire in water by skin and buccal cavity, and on land by skin, buccal cavity and lungs. Choose the correct answer. Statement is true. Statement is false for water but true for land. Okay, so 118 oda answer is option 2. False for water but true for land. Okay, 119. All living members of class Cyclostomata are endoparasitic, symbiotic, ectoparasitic or free living. Again, I think it's a very simple, easy peasy question. So 119 option is 3. It is an ectoparasite. Next, identify the statement that is not correct. Heavy and light chains are held together by disulfide bonds. Antigen binding site is located at C-terminal region of antibody molecules. Constant region of heavy and light chains is located at C-terminus of antibody molecules. Each antibody has 2 light and 2 heavy chains. So, idhila which one is incorrect in kekranga? 120 option is 2. Okay, antigen binding site not in the C-terminal region. 121. Question number 121. Assertion reason question. Let's look at it. Okay. Primary function of Golgi apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum, deliver it to intracellular targets and outside the cell. Reason: vesicles containing materials made by endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of Golgi and they are modified, released in the trans phase of Golgi. Idhila what is right? Okay. So 121 option is 1. Both assertion and reason are true and reason is a correct explanation. Right? Next, 122. Reductive division for human female gametogenesis starts earlier than that of male gametogenesis. Gap between first meiotic division and second meiotic division is much shorter for males compared to female. First polar body is associated with the formation of primary oocyte. Luteinizing hormone or LH surge leads to disintegration of endometrium and onset of menstrual bleeding. Idhila correct answer edu appdin kekranga. 122 option is 2. Okay, 122 option is 2. Yes, next one. List 1 with list 2 match the following. Choose the correct option. Scutellum, non-albuminous seed, epiblast, perisperm. Persistent nucellus, cotyledon of monocot seed, groundnut, rudimentary cotyledon. Idhila 123 answer will be 4. Okay, next one. What is the main function of spindle fibers during mitosis? To synthesize new DNA, to repair damaged DNA, to regulate cell growth, to separate the chromosomes. 124, to separate the chromosomes. Next one. Which of the following statements about Rubisco is true? It has higher affinity for oxygen than carbon dioxide. It is an enzyme involved in the photolysis of water. It catalyzes the carboxylation of RUBP. It's active only in the dark. Okay, so 125 option is 3. Okay, next one. Statement 1. The DNA fragments extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA. Okay. Smaller size DNA fragments are observed near the anode while larger fragments are found near the wells in agarose gel. So, idhila which of the statements are right or wrong? Okay. 126 answer is 4. Both 1 and 2 are correct. Both statement 1 and 2 are correct. 127. Which factor is important for termination of transcription? Okay, termination of transcription. Sigma, rho, gamma or alpha. Which of the factor? 127 answer is 2. Okay, 127 answer is 2. Rho factor. 128. Consider the following statements. Choose the correct answer. It causes pupillary constriction. Okay, function of adrenal medullary hormone. Sorry. It causes pupillary constriction. It is a hyperglycemic hormone. It causes piloerection. It increases the strength of heart contraction. Choose the correct answer from the options given below. So 128 oda answer will be 1. B, C and D. Okay. Next one. 129. Histones are enriched with leucine and lysine, phenylalanine and leucine.
Phenylalanine and arginine, lysine and arginine. Answer is 4. Lysine and arginine. Yes, not this year, Leos. Maybe next year, Papu. Question number 130. We just have 5 more questions, after which Shruti ma'am will join us. Okay, Shruti ma'am வந்து question number 136ல இருந்து 180 வரைக்கும் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி she will just be discussing the answer key with you. இன்னைக்கு உங்களுக்கு அதுதான் தேவை. From tomorrow onwards we will talk about the questions, we will explain the questions in detail. எல்லாமே நம்ம நாளைக்கு இருந்து பண்ணலாம். Okay, today it's all about answer key. 130 question. Okay, genes R and Y, capital R and capital Y, follow independent assortment. If capital R, capital R, capital Y produce round yellow seeds and smaller y produce wrinkled seeds, what will be the phenotypic ratio of F2 generation? இதுக்கு easiest question. Okay, genetics வந்து நம்ம பயக்கும் போதும் இதுக்கு easiest question they've asked. Phenotypic ratio 9:3:3:1. Direct question, easy peasy question. Next one, 131. Which of the following hormones released from pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? Okay. Now, antidiuretic hormone, ADH, FSH, ACTH or LH. Which of this is synthesized in the hypothalamus? 131. Answer is 1, ADH. Okay. Next one, 132. Two statements, assertion and reason. Find out the correct one. Assertion: all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Reason: members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in adults. In light, you find out. So 132 option is 4. Both are true and R is the correct explanation of assertion. Alright. 133. Last 2-3 questions. Statement 1. Fig fruit is a non-vegetarian fruit as it has enclosed fig wasps in it. Okay. Statement 2. Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp complete the life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp. So, idhula statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So, option 3. 134th question. Sweet potato and potato represent a certain type of evolution. Select the correct combination of terms to explain the evolution. Homology divergent, homology convergent, analogy divergent, analogy convergent. Okay, 134 option is 2. Right? Convergent evolution, it is homologous organs. Last question, Pasangla, after which Shruti ma'am is going to join. Right? Okay. Which of the following microbes is not involved in the preparation of household products? Not involved. Aspergillus niger, Lactobacillus, Trichoderma polysporum, Saccharomyces cerevisiae, Propionibacterium shermanii. Either which is not used in household products. Answer is 1. A and C only. These are the only ones which are not used. Right? So, we are done with our 135 questions. Next question, Shruti ma'am is going to join. I really hope you all did your best. Okay, அது easier இருக்கலாம், tougher இருக்கலாம், questions it happens. Don't worry about it. Okay, all those students who did not give the what do you say, paper as you expected, நீங்க expect பண்ண மாதிரி என்னால paper கொடுக்க முடியல அப்படின்னு நினைச்சவங்க எல்லாருமே don't get disheartened. It is just an exam. Don't worry about it. Time irukku, நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம், எங்க தப்பு நடந்துச்சுன்னு பாப்போம். Okay, that is how you move on, that is how you learn. Okay, you learn from your mistakes. So இது வந்து உங்களுக்கு லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்து, உங்களுக்கு அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா எடுத்து, let's try to move on. சங்கடமா தான் இருக்கும், you'll all be very sad and down for a while. Don't worry. Okay, this does not mean it is the end of the world. You still have a lot of time to decide what to do next. ஓகே, இப்போவே நாளைக்கே டிசைட் பண்ணோம், அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னு நான் வந்து டிசைட் பண்ணணும்னு அவசரமே இல்லை. ஓகே, யூ கேன் டேக் ஆல் த டைம், காமா உட்காந்துட்டு டிசைட் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் ஸ்ருதி மேம் இஸ் ரெடி. ஸோ வில் கோ டு ஹர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, 136லேருந்து ஆல் பசங்களா? ரைட், பை.
Hello Pasangla. Hi. Very good evening Pasangla. So happy to see all of you. I hope today's exam went really well. என்ன சொல்றீங்க பசங்களா? பேப்பர் எப்படி இருந்துச்சு உங்க எல்லாருக்குமே? அதாவது உங்க எல்லாரையும் விட நாங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கோம் because you know of course இவ்ளோ நாள் நம்ம படிச்சு இன்னைக்கு எக்ஸாம் சூப்பரா எழுதிட்டு வந்திருக்கோம்னா ஆன்சர்ஸ் என்ன? Okay. Now are you all able to see me, hear me? All good Pasangla? So sorry for the glitch. I think in between y'all lost my touch. Okay. Hi. Video load agudhu. Now is it okay Pasangla? All good? Alright, so sorry for the kutti glitch Pasangla. Today we are going to start off with discussing Nama Zoology paper. I hope y'all are still there with me, everyone. So I hope ellaru exam super panirpinga. Without wasting any more time, I'm going to start off with Zoology. But yes, ungalukagave Nama Xylem Learning. We have so many plans coming up Pasangla, especially for first ஃப்ரெஷர்ஸ் நீங்கள் அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை நீங்கள் அடுத்த வருஷம் அட்டெம்ப்ட் பண்ண வரங்களா இருந்தீங்களாலோ உங்களுக்காக வேண்டி கண்டிப்பான சர்ப்ரைசஸ் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் Xylem. Okay, so firstly let's go on to the question discussion. So அதுதான் நம்ம main agenda. Let's start off with that. Question 136. எந்த part of bioreactorல foam breaker-ஆ நம்ம யூஸ் பண்றோம்? Clearly நம்ம agitatorல இருக்கிற இந்த side spikes, is it not? So இந்த side portions தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So option C, option 3 will be the right answer. Then question 137, name the class of enzyme. என்ன பண்ணுது பசங்களா? இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இதுக்கு group-ஆ transfer பண்றது. So simple as that. Transferase, option 2. Okay, then 138 match பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. So clearly இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா chlorophyll A will be from blue to green, B will be from yellow to green, xanthophylls will be yellow, carotenoids will be yellow to yellow orange. So idhula option 1 will be the right answer for us. Okay, all right, then 139, the correct sequence of events in the life cycle of bryophytes. Very clear cut, simple pasangla. First gametophyte வந்து will attach to the substratum. அதுக்கு அப்புறமா anthrozoids waterல release பண்ணும். அதுக்கு அப்புறமா fusion of anthrozoid will happen. Once that is done, then formation of the sporophyte will happen, and then sporophyte வந்து last haploid spores அது reduce ஆகும். Okay, so அதனால BEA DC option 2 will be the right answer for this question. Then 140th question, match the list 1 with list 2. Simple organelles கொடுத்திருக்காங்க. So here if you see பசங்களா, list 1 and list 2 நம்ம கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும்னா centromere வந்து is involved in cell division. A2 அதில் 2 options. Cilium வந்து will be helping us in cell movement. So B3 அதிலே we got the answer. Cristae is there in mitochondrion, and cell membrane is made up of a phospholipid bilayer. So அதனால option 3 clear cut is my right answer. Then 141, find the correct statements. இதில் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா human pregnancy la major organ systems end of 12 weeks, yes that's correct. Human pregnancy la major organ systems 8 weeks la illa kadayadu. So 8 weeks la only digits, limbs ellame irukum. Full organ systems are happening in the end of the first trimester, which is 12 weeks, third month. Okay, then in human pregnancy heart is after 1 month, pregnancy la digits ellame second month, and appearance of hair is 5th month. So A, C, D, E எல்லாமே correct பசங்களா, B தவற. So option C will be the right answer. Then 142, each of the following characteristics வந்து represents a kingdom proposed by Whittaker. அதை வந்து கரெக்டாக increasing order of complexity of body organization வச்சு நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So obviously first prokaryote தான் வரும், அதுதான் least complexity of body organization, right? So C லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. Then CEA அது வரைக்கும் கரெக்டாக தான் இருக்கு. Now first D இல்லை B அப்படின்னு பார்த்தா heterotrophs, tissue level organ system எல்லாமே eukaryotic autotrophs. So obviously eukaryotic autotrophs தான் first வருவாங்க, followed by the heterotrophs. So அதனால D first, then B, option 1 will be the right answer. Then 143, இதில் எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. ஸோ இஃப் யூ see here, computed tomography and magnetic இது வந்து டிடெக்ட் கேன்சர் பண்ண முடியும், எஸ் பண்ண முடியும். கீமோதெரபிட்டிக் ட்ரக்ஸ் வந்து யூஸ் டு கில் த நான் கேன்சரஸ் செல்ஸ் கிடையாது. ஆல்ஃபா இன்டர்ஃபெரான் வந்து டிஸ்ட்ராயிங் த டியூமர் இல்லை, இட் வில் நாட் ஹெல்ப் டு டிஸ்ட்ராய் த
tumor, or will it? Yes, it will. Actually, it will help to destroy the tumor, so we can use interferons. Biological response modifiers illa, adhe madri cell counts are decreased illa, leukemia cell counts will be increased. So A and C mattum dhaan pasangala correct. Option 3 will be the right answer. Then 144, which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly? How straightforward is this pasangla? Eli Lilly used E. coli, which is a bacterium. So option 4 will be the right answer. Yes, I hope you all are with me pasangla. Then 145, what is the pattern of inheritance for polygenic trait? Okay, so polygenic trait அப்படினு சொல்லும்போது ஒரு non-Mendelian inheritance, because it is a deviation from the Mendel's law, right? So ஒரு non-Mendelian inheritance நம்ம இதில பார்க்கலாம். So option 1 is the right answer. Then which of the following are the post-transcriptional events in a eukaryotic cell? So eukaryotes பொறுத்தளவுல pre-mRNA to cytoplasm prior to slicing நடக்காது. Splice முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டே பண்ணுவோம் இல்லையா? So that's wrong. Removing introns, yes. Addition of methyl group at the 5' end of the heteronuclear RNA, yes, that is there. 3' tailing is there, adenine residue, but base pairing of two complementary RNA kadayadu. So B, C and D only. Option 1 will be the right answer. Alright, then 147, which one of the following phytohormones promotes nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence in the plants? So clearly that is going to be gibberellin. Option 2 is the right answer. Alright, then 148, which one of the following statements refers to the reductionist biology? So reductionist biology அப்படிங்கிறது physiochemical approach to study and understand the living organisms pasangla. So option 4 is straightforward the right answer. Then 149, match the following one. Very simple. So இங்க வந்து emphysema என்ன பண்ணுது? Emphysemaல damage in the respiratory surface is there. So A2. Then angina pectoris அப்படிங்கிறது acute chest pain. So B3, A2, B3, we got the answer. It's option 3. Okay, everyone's with me. I hope you're all following pasangla. Everybody? Alright, now glomerulonephritis அப்படிங்கிறது inflammation of the glomeruli, tetanyங்கிறது CA plus குறைஞ்சது அப்படின்னா வர condition. So I hope you all got it. Option 3 is the answer. Then 150, epiphytes are growing on a mango branch is an example of what kind of an interaction? Simple as that, commensalism, because one is benefited, the other has no impact. Okay, then question 51. 151 வந்து match the following. So scientist அவங்க என்ன பண்ணாங்க இல்ல என்ன அது இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது clear cut. So Hershey and Chase அவங்க பண்ணது வந்து DNA as genetic material confirm பண்ணாங்க இல்லையா? So A4 அப்படினா two options are there. So adula வந்து euchromatin is loosely plaqued, lightly stained, B3. So clear cut, option 2 is the right answer. Got it everybody? Alright, then 152, which chromosome in the human genome has the highest number of genes? So mind map session I told you largest gene is chromosome 1, so straightforward, option 2. Then 153, what are the potential drawbacks in adoption of the IVF method? Idhula enna drawback irukka mudiyum? High fertility risk to the mother illa adu kadayadu. Expensive instruments irukku, husband and wife are necessary for being donors illa yaar vena nama donor யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வராது. லெஸ் அடாப்ஷன் ஆஃப் ஆர்ஃபன்ஸ், எஸ் அது வந்து ஒரு பொட்டென்ஷியல் ட்ராபேக். நாட் அவைலபிள் இன் இந்தியா கிடையாது, இந்தியாவிலும் இட் இஸ் அவைலபிள். பாசிபிலிட்டி தட் தி ஏர்லி எம்ப்ரியோ டஸ் நாட் சர்வைவ், எஸ் தட் இஸ் அ பாசிபிள் ரிஸ்க். ஸோ அதனால B, D and F option 4 will be the right answer. Then match list 1 with list 2. Head, muzzle piece, acrosome and tail of a mature sperm. So idhila vandu pathina correct ana match enna irukum? Clearly head la dhaan genetic material is there, so A4. And then middle piece has the energy, the mitochondria is present illaya, so B3, right? And acrosome vandu has enzymes for penetration and tail gives the motility, so option 4 is the right answer. Alright, then from the statements given below, choose the correct option. இங்க எது வந்து correct ன்னு கேட்டிருக்காங்க பசங்களா? Eukaryotic ribosomes வந்து 80S and prokaryotic வந்து 70S. Yes, that's correct. So A கண்டிப்பா இருக்கணும், C answer இல்ல. Now each ribosome has 2 subunits கண்டிப்பா இருக்கு. Okay, then ரெண்டு subunit of 80S is 60 and 40, 70 வந்து is 50 and 30.
Yes, okay, that is also correct. Two subunits of 80 வந்து 60 20 இல்ல இது தப்பு இதுவும் தப்பு so அதனால A B C மட்டும் தான் பசங்களா option 4 will be the right answer. Okay, hope you all got that right everybody. No questions so far, all going good? Yes, okay, so now moving on. Okay, right, so physics sports ma'am wait பண்ணுங்க பசங்களா நம்ம இன்னும் physics முடிக்கல இல்லையா so let's get to it in some time. Okay, don't worry. Okay, அதுக்கு தான் நம்ம எல்லாருமே இங்க be discussing answers with you for you all to get a clarity of என்ன பண்ணிருக்கீங்க இங்க அப்படினு so don't worry about that. All right, okay, then going on to question 156 pasangla, which of the following is an example of non-distilled alcoholic beverage? So we clearly have beer and wine in our textbook, so inga kuduthirukkiradhu the beer, so option 2 will be the right answer. Then 157, who is known as the father of ecology? Clear cut, Ramdeo Misra, so option 1 will be the right answer. 158, in the seeds of cereals the outer covering of the endosperm separates the embryo by a protein rich layer called, so seeds of cereals, now we know it's a monocotyledonous seed, and adula vandu around the endosperm we have a protein layer which is the allulose layer. Option 3 is the right answer. Then 159, which of the following statement is correct about location of the male frog copulatory pad? Okay, so enga irukku, very straightforward, it is there in the first digit of the forelimb. கையில வந்து thumb கிட்ட இருக்கிறதுனால first digit of the forelimb. Option 3 is the right answer. Got it? Then a specialized membranous structure in a prokaryotic cell which helps in cell wall formation, DNA replication and respiration is known as clearly mesosome. Okay, so option 4 is the right answer. Then 161, ரெண்டு statements கொடுத்திருக்காங்க, statement 1 and statement 2 எது most appropriate? Okay, so clearly இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா transfer of RNA and ribosomal RNA do not interact with mRNA. So if you see pasangla, that is wrong. Okay, explanations I'm not giving here, I'm just giving you the answer here. So if you see RNA interference take place in all eukaryotic organisms as a method of cellular difference is correct, so 1 is incorrect, ana 2 is correct, so option 3 is the right answer. Then what is the name of blood vessel that will carry the deoxygenated blood from the body to the heart of the frog அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So from the body to the heart deoxygenated blood கொண்டு வரது வந்து is going to be the vena cava. Okay, so frog லே இருக்கட்டும் is not going to be different, vena cava மூலியமா தான் it is going to come. Okay, so அதனால option 3 will be the right answer. Alright, then 163, given below are two statements, so render long statements are there. Now let's see what is the answer here. So in the RNA world, RNA is considered the first genetic material evolved around, so it acts as a genetic material, also as a catalyst, important for biochemical reactions. Being active, it is unstable. Yes, that's correct. It evolved, DNA evolved from the RNA, more stable, double helical strands being complementary, resist changes, evolving repairing mechanism. That is also correct. So both statement 1 and 2 are correct pasangla. Option 4 is the right answer. Alright, everybody? Okay, then we have 164. Which of the following is an example of XC2 conservation? So XC2 conservation அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர ஒரு இது. Now if you see wildlife sanctuaries, zoos and botanical gardens, protected areas, national park, 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. But if you see protected areas here will be the right answer because wildlife sanctuaries, zoos, national park, everything comes under the same category, right? So option 3 here will be the right answer. Then 165, which one of the following enzymes contains heme as a prosthetic group? Straight from your textbook pasangla, catalase is the answer. Catalase or peroxidase அப்படிங்கிறது அவங்க textbookல இருக்கும். Catalase is an option here, so option 3 is the right answer. Now 166 given below are the stages of life cycle of the pteridophytes, correct sequence less. So bryophytes கேட்டிருக்காங்க, pteridophytes கேட்டிருக்காங்க, clear cut sequence question. Okay, so inga what will be the answer? Firstly, meiosis in the mother spore cells will happen, so that's B. Starting with B, now we have two options, A comes next. Now after that what happens அப்படின்னா, after the prothallis stage, we have the formation of archegonia and the antheridia. Then the transfer will happen. Then it will go for fertilization. So option 4 will be the correct answer.
Alright, then 167, which of the following organisms cannot fix nitrogen? So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா Azotobacter, Oscillatoria, Annabena, Volvox, Nostoc. So in the Volvox தவிர everyone. So option 1 is clear cut the right answer. So 168. While trying to find out the characteristics of a newly found animal, researcher did the histology, okay, and observed a cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What could be the possible coelom of that animal? So there is mesodermal tissue இருக்கு அப்படின்னா என்ன, triploblastic organism is there, but ஒரு பக்கம் வந்து mesodermal tissue இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் இல்லை அப்படின்னா என்ன, feathery scattered pouches are irukku. So option 1 pseudocoelomate will be the right option. Alright, then 169th question. Given below are two statements, statement 1, statement 2. In a floral formula, this stands for zygomorphic. So this clearly stands for actinomorphic, we know. So adanal 1 is wrong. Now idhila this stands for actinomorphic and the nature of flower la this stands for superior ovary is correct. So option 3 will be the correct answer. Okay, then 170. Given below are two statements. Primary source of energy in an ecosystem is the solar energy. Yes, that we know. But rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called net tiller. It's called gross. So adanal statement 2 is wrong. Option 2 will be the right answer here. Okay, Basangla, are you all following? Everyone is following with me? Okay, so now before I complete the next 10 questions, I am going to reveal a major surprise that's coming for all of you pasangla. In the NEET mattum illa, adutha NEETkum Xylem is going to be there to support you and to back you in your preparation. Okay, so namma class 12th pasangalkum seri, NEET repeaters kum seri, nammaloda courses inga I want to tell you all that namma May 12th la irundhu Thalapathy kana online class 12th பசங்களுக்கான course we are starting பசங்களா. NEET examக்கு நீங்க ஸ்கூலோட சேர்ந்து you all can prepare. அப்படி இல்லைனா for the repeaters, மேம் இந்த NEET நான் சும்மா ஒரு attemptக்கு தான் போட்டேன், இல்லை எனக்கு satisfactory இல்லை என்னோட performance, I want to break, I want to give full focus and I want to start அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா then நம்ம வெற்றிக்கான classes May 24th ஆரம்பிக்குது பசங்களா. ஸோ இந்த ரெண்டு courses தளபதி and வெற்றி are our online programs. And இந்த ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே என்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிக்கோங்க அல்லது நம்ம ஆப்ல போய் நீங்கள் நம்ம கோர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் பசங்களா. ஸோ மறக்காமல் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் என்கொயர் பண்ணிவிட்டு கோர்ஸஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிமிட்டட் சீட்ஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால டேக் யுவர் டிசிஷன் நவ். ஓகே, தென் நம்ம ஆஃப்லைன் கோர்சஸ் யூ நோ தட் நம்ம சென்டர்ஸ் ஆர் தேர் இன் கோயம்புத்தூர், இன் திருச்சி அண்ட் திருநெல்வேலி. ஸோ இங்கே அப்கமிங் கோர்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have Thala Pro Batch, அதாவது கிளாஸ் 11th படிக்கிற பசங்களுக்கு நீங்கள் நீட் ஆர் ஜேஇக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கான ஆஃப்லைன் ப்ரோக்ராம், அல்லது நம்ம தளபதி ப்ரோ வேர் நம்ம 12th பசங்களுக்கு நீட் அண்ட் ஜேஇக்கான கோச்சிங் கொடுக்குறோம். அண்ட் நீட் ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கும் நம்ம மாறா அதாவது ஆஃப்லைன் ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச் இஸ் தேர். ஸோ தளபதி ப்ரோ அண்ட் மாறா இது மூணும் தான் வந்து இஸ் அவர் upcoming offline courses. இது கோயம்புத்தூரில் மட்டும் கிடையாது பசங்களா, திருச்சியிலையும் இருக்குது அண்ட் நம்ம திருநெல்வேலியிலையும் இருக்குது. ஸோ அட்மிஷனுக்கு நீங்கள் நம்ம நம்பரை கூப்பிட்டு கேட்டுக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்பர் இருக்குது, எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம் அல்லது நம்ம ஆப்பில் போயும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ பெட்டர் நீங்கள் நம்பரை கால் பண்ணி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வாங்கிக்கிட்டு தென் கோ ahead for the admission because seats ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்குது. சரியா பசங்களா? Is that clear to all of you? So this is something I wanted to share with you all. So let's not waste much time and I'm going to discuss the other 10 questions that are left. Okay. So 171. Which of the following regarding the diagrams is correct regarding the proximal and the distal tubule of the nephron? Okay. So I have a lot of questions that are coming. So I will just answer the questions right after this. சரியா? Discuss பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா I will do. Okay.
Alright, so 171 பொறுத்தளவுல பசங்களா, if you see here, maximum reabsorption of bicarbonate salt and water is happening in the proximal convoluted tubule. Okay, so அதை வந்து clear cut இங்க ரெண்டுத்துலயுமே வந்து explain பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு. But if you see distal convoluted tubule வந்து there will be conditional reabsorption of sodium that you all know, but அதை தாண்டி hydrogen, potassium எல்லாமே secrete ஆகப்படும் இல்லையா? So that is clearly depicted only in one, so option 1 is the right answer. Okay, then 172 streptokinase from streptococcus எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் பசங்களா? blood clots remove பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். straightforward answer. Okay, option 3. then 173 cardiac activities of the heart are regulated by who? regulated by எல்லா நாளுமே, so option 1 will be the right answer. then 174 ஒரு assertion reason statement. A typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is an 8 nucleate and a 7 cell stage. Yes, that is true. The egg apparatus has 2 polar nuclei. Egg apparatus la polar nuclei kadiyadu. Egg apparatus la yaar irukanga? Egg cell u rendu synergitum irukku. So that is wrong. So option 2 is the right answer. Okay, 175 the statement that is not correct with regard to the structure of a monocot stem. Okay, so inga enna idukku appadina hypodermis is parenchymatous is definitely not correct because it is collenchymatous. No, it is sclerenchymatous, right? So monocot stem la there is no parenchymatous hypodermis, so option 4 is the right answer. then 176 assertion and reason ketirukanga. Assertion both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. That is correct. ஏன் அப்படின்னா these flowers produce enormous amount of pollen grains in wind and water pollinated flowers. It's also correct. ஆனால் அதனால தான் அவங்க நெக்டரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்களா, ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்களான்னா அது கிடையாது. That's not the right answer. So ரெண்டுமே correct but not the correct explanation. So option 1 is the right answer. then 177 neoplastic characteristics of cells refers to neoplastic na என்ன? mass of proliferating cell. Yes, basically we're talking about a tumor, correct? rapid growth of cells, invasion to surrounding tissue and confined to the original location. Okay, so neoplastic na it's a cancerous tumor, so confined to the original location அப்படிங்கிறது வராது. so அதை தவிர A, B and C, option 1 will be the right answer. then 178 complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also known as what? simply cytochrome C oxidase. option 2 is the right answer. Okay, then oops, no, not cytochrome C oxidase, it will be succinate dehydrogenase. Correct, so option 1, my bad, option 1 will be the right answer. complex 2 is the succinate dehydrogenase. Okay, so option 1 is the right answer. then 179 polymerase chain reaction amplifies DNA following the equation என்ன? 2 to the power of n, right? so 4 DNA இருந்ததுன்னா 2 to the power of 4 it will replicate. That's how it will amplify the DNA. so 2 power of n அதாவது DNA கிடையாது, number of cycles. okay, எத்தனை cycle போறோமோ அத்தனை double it will keep replicating. so option 1 is the right answer. then 180 இங்க clear cut நமக்கு ஒரு plasmid உடைய diagram கொடுத்திருக்காங்க and இதை பொறுத்து in the above represented plasmid an alien piece is inserted in the eco R1. eco R1 எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. so எது வந்து will be chosen to select the recombinant colonies? now beta galactosidase அந்த ஒரு காலனில இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா the substrate will turn blue in color, correct? அப்போ இங்க கரெக்டா என்னோட DNA insert ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஜீன் உடைஞ்சிரும், there will be no enzyme, so that means the colonies will be white in color. so option 2 is the right answer. is that clear பசங்களா? is that okay everybody? all right, so I know நிறைய doubts ma'am இதுக்கான explanation என்ன, இது எப்படி இந்த ஆன்சர் வந்துச்சு, நிறைய question உங்களுக்கு மைண்டில் இருக்கும். but let's first check the answer keys for all the chapters. கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறமா வந்து we will bring an analysis of the NEET question paper, எப்படி இருந்தது, என்னென்ன chapters எல்லாமே நம்ம இன்னும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, பட் அதுக்கு முன்னாடி டெஃபினட்டாக ஆன்சர்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இப்போ தான் ஒரு ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்க, இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு 12th படிக்கிற 11th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம கோர்சஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு உடனே போய் அட்மிஷன்ஸ்க்கு என்கொயர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே பசங்களா? இஸ் தட் ஓகே? ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க டீச்சர்ஸ். ஸோ ஆர் யூ ஆல் ரெடி டு டிஸ்கஸ் தட்?
Everyone? Everyone, is that okay? Okay, so I am looking forward to seeing you all again, Pasangla. But nalla pannirundinglo. Many congratulations to all of you. If not, it's okay. We will definitely try to work it out. Okay? All right. So all the best, Pasangla. See you all. Take care. Bye bye. Hello Pasangla. Hello everyone. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? Happy? Yes. Tensed? Worried? என்ன ஃபீலிங் இப்போ எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தேன். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? நான் சொல்லுவேன் இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் மாடரேட் கொஸ்டின் பேப்பர், ஈஸி கொஸ்டின் பேப்பர், பட் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் ஆகுது. கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்குது. அது வந்து உண்மை. தட் இஸ் த பாயிண்ட். ஓரளவுக்கு நல்லா படித்த பசங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் ஈஸி, பட் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போகிறேன். எல்லா கொஸ்டினோடையும் ஆன்சர்ஸ் வந்து இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். கெமிஸ்ட்ரியோட டோட்டல் 45 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே வந்து 1 by 1 நம்ம பார்க்க போகிறோம் பசங்களா. ரெடி தானே? எஸ் ரெடி போலாமா? எஸ் பசங்களா ரெடியா போலாமா? எஸ் சார். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ், அதே மாதிரி டீட்டெயில் செஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அப்கமிங் கோர்சஸை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த சேனலில் வந்து எல்லா அப்டேட்டும் வரப்போகுது. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனலை அண்ட் ஸ்டே வித் அஸ். ஓகே, ரெடியா? ஸோ பசங்களா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Given below are two statements. Statement 1, ferromagnetism is considered as an extreme case of paramagnetism. Yes, unmada. Statement 2, the number of unpaired electrons in Cr2 plus ion is the same as that of neodymium 3 plus ion. Adu tappu. Okay, appo statement 1 is true, statement 2 is false. Option 2 is the right answer. நல்லா இருக்கேன். Okay. Yes. Second question பாருங்க. For the reaction கொடுத்திருக்காங்க. A converted into 2B மாறுது. Backward reaction rate constant is higher than the forward reaction rate constant by a factor of 2500. That means அந்த ரேஷியோ நமக்கு கிடைக்கும். அந்த ரேஷியோ கிடைச்சா equilibrium constant கிடைக்கும். Kc கிடைக்கும். என்ன கேட்குறாங்க? கேபி கேட்குறாங்க. கேபி கேசி ரிலேஷன்ஷிப்பும் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம இந்த கொஸ்டினை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 2 வருது. 0.033 வரும். ஆப்ஷன் 2 வரும். Next question பாருங்க. Total number of possible isomers, both structural as well as stereo isomers கேட்குறாங்க in a cyclic either of molecular formula C4H8O. ஸோ molecular formula C4H8O சொல்லும்போது இப்படி இருக்கும் இந்த காம்பவுண்டு. இதில் வந்து டோட்டல் எவ்வளோன்னு கேட்டால் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 2, 10 isomers டோட்டலாக வருவாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 49 எவ்வளோ வருது? ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்ன சொல்கிறாங்க? ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல Statement 1, hey, hypothetical diatomic molecule with bond order 0 is quite stable. Bond order 0 na stable வரவே வராது சார். As bond order increases, bond length increases. சார் அது தப்பு தான் சார். ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. both statement 1 and statement 2 are false. யூஸ்வலி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் டியாக தான் இருக்கும். பட் பாருங்க, நம்மளை குழப்பறதுக்காக நெகட்டிவ் மார்க் வாங்கணும்னுக்காக இப்படி போட்டிருக்காங்க. பரவாயில்ல, நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ணியிருப்பேன் நம்புறேன். 50, கொஸ்டின் நம்பர் 50 பாருங்க. ஐடென்டிஃபை த சூட்டபிள் ரியேஜன் ஃபார் த ஃபாலோயிங் கன்வர்ஷன். என்ன இது சார்? இங்க பாருங்க, திஸ் இஸ் பென்சால் டேடாமார். தட் மீன்ஸ் இங்க பிரேக் பண்ணி இங்க ஒரு H வேணும். எஸ், இது வந்து எஸ்டரை வந்து ஆல்டிஹைடை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு பெஸ்ட் யாரு? டைபால் H எங்க இருக்கு? ஆப்ஷன் 1ல. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. The major product of the following reaction. இங்க பாருங்க, கீட்டோ குரூப் இருக்கு, இங்க ஒரு சைனோ குரூப் இருக்கு. கிரிக்னாட் ரியேஜன் நம்ம ஆட் பண்றோம். கீட்டோல கிரிக்னாட் ரியேஜன் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு டெர்ஷரி ஆல்கஹால் கிடைக்கும். ஸோ அந்த டெர்ஷரி ஆல்கஹால் இங்க இருக்காங்க, இங்கேயும் இருக்காங்க. அப்போ அது ரெண்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் 1 வரும். ஓகே, கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் 1 வரும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். If the molar conductivity lambda m of a 0.05 molar solution of monobasic weak acid. Okay, அது வந்து தந்திருக்காங்க. லாம்டா m தந்திருக்காங்க. ஆல்ஃபா கேட்குறாங்க. டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன்னா ஆல்ஃபா தானே. ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா m பை லாம்டா m இன்ஃபினிட்டி. அந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த கேல்குலேஷன் தான் நம்ம இங்கே பண்ணணும். கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 2 வரும் பசங்களா. ஆப்ஷன் 2 வரும். I love my சொட்டை. ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தட்.
என்ன சொல்கிறது, நான் இது வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். உனக்கு சொட்ட வருமா அவனு எப்போ வருமானு ஏங்கிட்டுது. ஓகே, question number 53 பாருங்க. question number 53, which one of the following reaction does not belongs to Lassane's test? does not belongs to Lassane's test. ஓகே, இப்போ Lassane's test எதுக்காக பண்ணுறேன்னா கோவாலண்ட் பாண்டை எல்லாம் அயோனிக்கா கன்வெர்ட் பண்ணணும், அப்போ தான் டெஸ்ட்டோட ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ சல்ஃபர் இருக்குது, ஹாலஜன் இருக்குது, நைட்ரஜன், இதெல்லாம் ஓகே. பட் ஆப்ஷன் 3 that is the right answer. that is the right answer. போலாமா? Next, the correct order of decreasing acidity of the following aliphatic acid. பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் கார்பன் கூடும்போது அசிடிக் கேரக்டர் குறையும். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் கார்பன் கூடும்போது ஆல்கைல் குரூப் கூடுது. ஆல்கைல் குரூப் கூடுனா அந்த H+ போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆனியோனோட ஸ்டெபிலிட்டி குறையும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் 2. கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் 2. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பண்ணுங்க வைட்டமின்ஸ் அண்ட் அதோட டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ். நம்ம வந்து பயோமாலிகூல்ஸில் படிக்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சார்ட்டாக அதை கொடுத்துருந்தாங்க, கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் 1 வரும் பசங்களா, ஆப்ஷன் 1. Next, out of the following complex compound, which of the compound will be having minimum conductance கேட்குறாங்கடா. மினிமம் கண்டக்ட், இந்த கொஸ்டினில் ஒரு சின்ன ஒரு சிக்கல் இருக்குது. பட் ஆக்சுவலி மினிமம் கண்டக்டன்ஸ்னா என்ன, நம்பர் ஆஃப் அயன்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ இங்கே பாரும்போது ஆப்ஷன் 1 ஆகட்டும், அதே மாதிரி ஆப்ஷன் 4 ஆகட்டும், இது ரெண்டுலேயுமே வந்து மினிமம் கண்டக்டன்ஸாக இருக்காங்க, கண்டக்டன்ஸு கம்மியாக இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையும் நம்ம இப்போ ஆன்சர் எடுக்கலாம். என்டியோட எக்ஸ்பிளேஷன் வந்ததா அப்புறம் தான் இது என்ன பண்ண போகிறேன்னு நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ நவ் இப்போதைக்கு இப்படி வச்சுக்கோங்க. கிளியர். நெக்ஸ்ட், சுகர் எக்ஸ். அந்த சுகர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும், அதோட க்ளூ தராங்க. க்ளூ, இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஹனி, இட் இஸ் எ கீட்டோ சுகர், எக்ஸிஸ்ட் இன் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அனோமரிக் ஃபார்ம், இட் இஸ் லிவோரட்டரி அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ஒருத்தன் தான் இருக்காங்க, அவர் தான் நம்ம ஃப்ரக்டோஸ், டி ஃப்ரக்டோஸ். ஓகே, question number 58 பாருங்க. how many products including stereoisomers are expected from மோனோக்ளோரினேஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட். ஸோ மோனோக்ளோரினேஷன் நமக்கு தெரியும்ல, இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் லைட் எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து மோனோக்ளோரோ டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதில் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. அதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 3 வரும். 6 ப்ராடக்ட்ஸ் டோட்டலாக வரும். Next, which of the following compound can exist as cis-trans isomerism? So geometrical isomerism. So அதோட கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும்ல, டபுள் பாண்டட் கார்பன்ல ரெண்டு குரூப்பும் டிஃபரெண்டாக இருக்கணும். அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற காம்பவுண்ட் வந்து ஆப்ஷன் 3. Option 3 is the right answer. Next, which one of the following reaction does not give benzene? இதில் வந்து பென்சீன் கிடைக்காது எங்கன்னு கேட்டால் this is கிடைக்கும், இது கிடைக்கும், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டா. இங்கே மட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கேன், இங்கே மட்டும் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும், ஃபீனோல் தான் கிடைக்கும். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 3. ஆப்ஷன் 3 is the right answer. ஆப்ஷன் 3 is the right answer. ஓகே பசங்களா? Yes. Next, question number 61 பாருங்க. phosphoric acid ionization in 3 steps. ஓகே, 3 steps ionization இருக்கு. அப்போ அது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் அதில் ஒரு equilibrium constant Ka1, Ka2, Ka3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க. சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் given below. என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே, யாரெல்லாம் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ABCDன்னு 4 கொடுத்துருக்கேன். அதில் A கரெக்ட், B கரெக்ட், C கரெக்ட், D மட்டும் தப்பாக இருக்கேன். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ABC only. ஆப்ஷன் 3 is the right answer. ஆப்ஷன் 3 is the right answer. Next, some basic concept of chemistry இருந்து கேட்குறாங்க. ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் கண்டுபிடிக்கணும்னா மோல்ஸை கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் மோலிகூல்ஸை கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் ஆட்டோமிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ மோலிகூலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவகாட்ரோ நம்பர் எல்லாத்துலேயுமே வரும். ஸோ அவகாட்ரோ நம்பரை கண்டுக்க வேண்டாம். யூ ஜஸ்ட் மோல்ஸை வந்து ஆட்டோமிசிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த கம்பேரிசன் பண்ணால் போதும், ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ABD வரும். பர்சனலா ஆப்ஷன் 1 is the right answer. ஆப்ஷன் 1 is the right answer. ரெடியா? Next, given below 2 statements கொடுத்திருக்காங்க. Statement 1, like nitrogen that can form ammonia, arsenic can form arsine. Statement 2, antimony cannot form antimony pentoxide அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இதில் statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. அதான் correct answer. So option 2 is the right answer. Option 2 is the right answer. Yes. ரெடியா? Dalton's atomic theory could not explain which of the following. Dalton's atomic theory க்கு explain பண்ண முடியாதது எது அப்படின்னு கேட்டா 4 law கொடுத்திருக்காங்க. அதுல law of gaseous volume மட்டும் தான் Dalton's atomic theory-யால explain பண்ண முடியாது. மத்ததெல்லாம் வந்து Dalton's atomic theory மேட்ச் ஆகும். Next question பாருங்க. The correct order of decreasing basic strength of the amines கேக்குறாங்க. Decreasing basics. அப்போ most basicல இருந்து least basicக்கு போகணும். கரெக்ட்டா? ஸோ அதில் வந்து aromatic இருந்தால் அவங்களோட basicity கம்மியாகும். ஏன்னா aromaticity delocalization of lone pair electron இருக்கும்ல. ஸோ aromatic compound எல்லாம் லாஸ்ட் தான் வரணும். aliphatic தான் முதல்ல வரும். அந்த aliphaticலே வந்து secondary வந்து இல்லை தெரியும்ல, செகண்டரி தானே எப்பவுமே முதல்ல வரும். நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஈதேல் அமீனாக இருந்தாலும் சரி, மீதேல் அமீனாக இருந்தாலும் சரி, செகண்டரி தான் முதல்ல வரும்னு படிச்சிருக்கேன். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாமே மேட்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் 2 is the right answer. ஆப்ஷன் 2 is the right answer. கரெக்டா?
Right. Next, which of the following statements are true? In the statements are true. Unlike gallium that has a very high melting point, cesium has a very low melting point. Yeah. On Pauling scale, the electronegativity values of nitrogen and chlorine are not the same. The correct கொஞ்சம் cations தந்திருக்காங்க எல்லாமே isoelectronic னு சொல்றாங்க. Correct order of the first ionization enthalpy அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. Atomic radius of so periodic table ஓட periodic trend வச்சு அவங்க ஒரு question frame பண்ணிருக்காங்க பசங்களா. இதுல correct answer அப்படினு கேட்டா option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. Okay, ready? Next. மேட்ச் பண்ணணும் கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்ம எப்போவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது தான். ஸோ அதனால் இது வந்து எல்லாருமே பண்ணியிருக்கோம், ஈஸியாக பண்ணியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 4 வருது. இங்கே ஆப்ஷன் 4 வருது. ஸோ யூனோ எப்படி ஹைப்ரிடைசேஷன் கண்டுபிடிக்கணும், எப்படி லான் பேர் இருந்தால் எப்படி அதோட ஜாமெட்ரி மாறும்னால உங்களுக்கு தெரியும். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட், த ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் இன் கிலோ கேலரி பர் மோல் ஆஃப் Ba2+ தந்திருக்காங்க. அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்னென்ன தந்திருக்காங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் SO4 தந்திருக்காங்க, ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் ஆஃப் BaSO4 தந்திருக்காங்க, ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் BaSO4 தந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது ஹெஸஸ் லா தான் அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் 4 கிடைக்கும். ஆப்ஷன் 4 தான் ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், among the given compound 1 2 3 3 காம்பவுண்ட் பார்த்தேன்ல 1 2 3 னு பார்த்தேன்ல 1 2 3 இதுல வந்து கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் bond dissociation energy of the carbon hydrogen bond. ஸோ இங்க ஒரு கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கு. அதோட உடைக்கிறதுக்கு அதோட ஆர்டர் bond dissociation எனர்ஜி எவ்வளவு எனர்ஜி அதிகம் வேணும் எவ்வளவு கம்மி வேணும் அந்த மாதிரி ஆர்டர் கேட்குறாங்க. ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 4 வரும். பிகாஸ் இங்கே நீங்கள் பண்ண வேண்டியது கார்பனோட ஹைபிரிடைசேஷன் வச்சு யோசிக்கணும். SP-ஆ SP2-ஆ SP3-ஆ அதை வச்சு யோசிச்சா போதும். அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும். Next, predict the major product in the following sequence of reaction. பாருங்க, yes, we have this is an alkene. HBr இருக்கு, peroxide இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ஆன்டிமார்கானிக் ஆஃப் அந்த மாதிரி அடிஷன் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் கேசியன் கூட ட்ரீட் பண்ணணும். தென் சோடியம் அமால்கம் எத்தனால் இருக்கு. ஸோ ஃபைனலி ஒரு ரிடக்ஷன் நடக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்க போகிற ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 4. ஆப்ஷன் 4. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, எகெயின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கேன். கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் வந்து நம்மளோட மொடியூல் எக்ஸாம்லையும் எல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். ஸோ ஹேபர் ப்ரோசஸ் அயன் தெரியும் உங்களுக்கு, வேக்கர் வந்து PdCl2 தான். அதே மாதிரி வில்கின்சன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ A1 B2 C3 D4 அப்படி வரும். அது வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, எஸ். Sir, can you guess how the next year question paper will be? Because now only for me to sorry ராமலிங்கம், அப்படியெல்லாம் யாராலையும் பண்ண முடியாது. அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியும்னு யாராவது சொன்னா அவங்க ஒன்றும் அவங்க பைத்தியம், இல்லைங்க அவங்க வந்து நம்மளெல்லாம் பைத்தியமாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, இஃப் someone is saying I can predict the next year question paper, either he is mad or he is making all of us mad. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் யாரையும் நம்பாத. ஓகே, நோ சூப்பர்ஸ்டிஷன். we can just பேட்டர்ன் பார்க்கலாம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், மொடியூல் எக்ஸாம் எழுதலாம். அதே தான் இருக்கிற சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி படிக்கலாம். அதுதான் சைலத்தில் வந்து பக்காவாக பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணுற பசங்களெல்லாம் அதெல்லாம் ஜெனுவினாக அதெல்லாம் பண்ண அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வரும். ஓகே, தெர் இஸ் நோ ஷார்ட்கட். ரைட், அவ்வளோதான். அதுதான் அதில் வந்து எனக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம். பாருங்க, கொஸ்டின் நம்பர் 72 பாருங்க. எனர்ஜி அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் போர் ஆர்பிட் ஆஃப் ஹீலியம் + அயன் அண்ட் லித்தியம் 2+ அயன். உங்களுக்கு தெரியும் எனர்ஜி வந்து -RH × Z²/n². அதே மாதிரி ரேடியஸ் வந்து R0 × n²/z. ஸோ இந்த ரிலேஷனை வச்சு தான் நம்ம இது சால்வ் பண்ணணும். ரெண்டுலையுமே வந்து n = 1. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் போர் ஆர்பிட்னு சொல்கிறாங்களே, ஸோ n = 1. அப்போ அது போயிடும். அங்கே எக்ஸ்பிரஷன் வந்து மெயினாக வந்து ஆட்டோமிக் நம்பர் வச்சு தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் 4 வரும். என்ன வரும்? ஆப்ஷன் 4 வரும். நெக்ஸ்ட், given below 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அசர்ஷன், ரீசன் வந்து 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. SN2 SN1 பற்றியெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஈவன் நம்ம லாஸ்ட் நைட் கேம்பில் டிஸ்கஷனில் கூட நம்ம SN1 SN2 பற்றியெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இட்ஸ் அ வெரி டைரக்ட் கொஸ்டின். நோ இஷ்யூ வித் தட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இஃப் half life of a first order reaction is 1 minute, then the time required for 99.9% சொல்லும் போதே it is 10 times T half நமக்கு தெரியும். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3, 10 minutes. Next, which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? பாருங்க, இங்கே இதெல்லாமே சொல்யூஷன் சாப்டர்ல இருந்து வருது. ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே வேன் ஹோஃப் ஃபேக்டர் I நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். அதே மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷனும் கன்சிடர் பண்ணணும். I × மொலாரிட்டி அது எங்கே ஹையஸ்ட்டாக வருதோ அங்கே தான் வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது KNO3 K + NO3-. அப்போ ஐயோட வேல்யூ 2. ஸோ 2 × 0.01 it is 0.02. NO2SO4 2 கேட்சியோன் ஒரு ஆனையோன். அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 0.03 0.01 × 3. அடுத்து பாருங்க 0.015 இது வந்து C6H1216 ஐயோட வேல்யூ 1 தான் வரும். ஸோ இட் இஸ் 0.015.
0.01 யூரியானா அதே மாதிரி தான் 0.01 தான். ஸோ இதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ 0.03 வருது. ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஹையர் த yield of NO. பாருங்க லே ஷாட்லியர் பிரின்சிபல் கொஸ்டின். லே ஷாட்லியர் பிரின்சிபல் கொஸ்டின். NO வந்து ப்ராடக்ட்டில் இருக்காங்க, அது ஹையர் yield வரணும். இது பார்க்கும்போது டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க எண்டோதெர்மிக்கு. ஸோ அதை வச்செல்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் வச்சு என்ன சொல்கிறாங்க, எல்லாமே வந்து ஈஸியாக கொஸ்டின் தான். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். பார்த்தீங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான். எகெயின் பாருங்க நம்ம அனாலிசிஸ் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் கேட்டியோனையும் ஆனியோனையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது. நம்ம லாஸ்ட் இயர் நைட் கேம்பில் நம்ம வந்து ஒரு ½ an hour இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. நான் சொன்னேன் அந்த வீடியோ மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும், அதிலிருந்து வந்து டேரக்ட் கொஸ்டின் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ பிலீவ் மீ அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு மேட்டரே கிடையாது. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 1. ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். கிளியர்? ஓகேவா சார்? எங்கள் சென்டரில் நோக்கர் என்ன ரெயினில் என்ன பேப்பர் 2 years சார் மை பேப்பர் ரெயினில் வாட் சார் எங்கள் சென்டரில் தான். ஓ அப்படியாடா. சி அது நம்ம கையில் இல்லை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கையில் இல்லை. ஓகே, டோன்ட் லூஸ் ஹோப். ஓகே, ஐ கேன் என்ன பண்ணுறது, ஆறுதல் சொல்ல தான் முடியும்ல. பட் ஸ்டில் பாருங்க நம்ம கையில் இல்லை, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ வி ஆர் ஹெல்ப்லெஸ். இந்த மாதிரி சினாரியோஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்ம ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக நிற்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ பரவாயில்ல. பாருங்கள் இன்றைக்கி எக்ஸாம்னா அது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு எக்ஸாம் தான். ஓகே, டோன்ட் வரி அபவுட் தட். டாக்டர் நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும்னு இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டர் ஆகிடுவீங்க. ஓகே, ஸோ மேபி உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 year கூட அதுக்கு வேண்டி ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய தேவை வரலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து எதோடையும் முடிவல்ல. May 4th of 2025 வந்து நம்ம லைஃப்பில் எதோடையும் முடிவு கிடையாது. ஓகே, என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பேசுகிறேன். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ ஆம் கன்வேயிங் த மெசேஜ். எஸ் டாக்டர் ஐ ஆம். உங்களோட பேர் சொல்லும்போதே டாக்டர்னு சொல்லும்போதே வந்து எனக்கே அந்த எமோஷன் வருது. ஓகே, என்ன சொல்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் த என்ன சொல்கிறது சிஸ்டம் ஃபெயிலியர். நம்ம நாட்டில் இதுவும் வந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அது இங்கே நீட் எக்ஸாமில் மட்டும் இல்லை, எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. நம்ம சிஸ்டம் வந்து என்ன சொல்கிறது. எஸ், ஸோ டோன்ட் லூஸ் ஹோப். ஓகே, ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க. பரவாயில்ல என்ன பண்ணுறது. நம்ம கையில் இல்லைல்ல. இது வந்து நம்ம ஒரு சிங்கிள் இண்டிவிஜுவலை வந்து ப்ளேம் பண்ண முடியாது. சிஸ்டம் ஃபெயிலியர். எஸ் டாக்டர், புரியுது. ஓகே ப்ளீஸ். ஓகே பாருங்க, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Yeah, the ratio of the wavelength of the light absorbed by a hydrogen atom when it undergoes n is equal to 2 to n is equal to 3 and n is equal to 4 to n is equal to 6 transition respectively. So nu bar is equal to RH z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square on the formula. Lambda na 1 by நியூ பார் தானே. ஸோ நம்ம அந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் கால்குலேஷன் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் 1/4 வரும். பசங்களா, இட் இஸ் நாட் 1/16 இல்லை, 1/4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Next, the correct order of the wavelength of the light absorbed by following complex. ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 days பேக் இந்த மாதிரி சேம் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது. ஸோ நம்ம இது திஸ் இஸ் அ கொஸ்டின் ஃப்ரம் நம்ம மொடியூல் எக்ஸாம்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அதே கொஸ்டின் தான் இது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதில் என்னென்னா அந்த லிகாண்டோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குல்ல, ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸில் லிகாண்டோட ஸ்ட்ரென்த் அது வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்டாக இருந்தால் எனர்ஜி கூடுனா வேவ் லெங்த் குறையும். அந்த கான்செப்டில் இதை அப்ளை பண்ணலாம். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் 1 வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வரும். ஓகே, எஸ் போலாமா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 80 பாருங்க. ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஆர்டர் அகெயின்ஸ்ட் த பாருங்க வாட்டர், அமோனியா, குளோரோஃபார்ம். அப்படி அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த ஆர்டருக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் சில இடத்துல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேட்ச் ஆகாது. அது கேட்டது வந்து சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 4 A and D மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்காங்க. A and D வாட்டருக்கு அமோனியா விட, அதே மாதிரி குளோரோஃபார்ம் விட டைபோல் மொமெண்ட் இருக்குது. ஏன்னா லான் பேர் அதிகம், டைபோல் மொமெண்ட் கூடுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி பாண்ட் எந்தால்பி N2க்கு O2க்கு விட, O2க்கு H2 விட. ஏன்னா N2வில் ட்ரிபிள் பாண்டு, O2வில் டபுள் பாண்டு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஏயும் டியும் கரெக்டாக வருது, BC எல்லாம் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே,
Next question பாருங்க, again match the following. See, same question. இதே same question வந்து எவ்வளவு வாட்டி நம்ம வந்து previous year question paperல இருக்கு அப்படி சொல்லி நம்ம module examல discussionல எல்லாம் இதே question paper போட்டாங்க. Same question repeat ஆகி வருது. So இதெல்லாம் வந்து ஈஸி. இங்க எல்லாம் டைம் நீங்க சேவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைம் கன்சூமிங் கொஸ்டின் வந்து ப்ராப்பரா அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். ரைட், இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளிசரால் ஃப்ரம் ஸ்பென்லை பார்த்து சில பேருக்கு அதுதான் கரெக்டாக ஆன்சர் தெரியும், சில பேருக்கு வந்து க்ரூட் ஆயில்னு கேட்டாலே அதோட தெரியும். ஸோ அப்படி மேட்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். இங்கே ஆப்ஷன் 4 வரும் ஆன்சர், ஆப்ஷன் 4 வரும். ரெடியா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இஃப் த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் எ ரியாக்ஷன் தந்திருக்காங்க, ரேட் கான்ஸ்டன்ட் தந்திருக்காங்க, ஹவு மச் டைம் டேக் போர் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் 7.2 அது வந்து ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன் 0.9. ஸோ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் தந்திருக்காங்க, ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன் தந்திருக்காங்க, ரேட் கான்ஸ்டன்ட் தந்திருக்காங்க, என்ன கேட்குறாங்க? டைம் கேட்குறாங்க. ஸோ நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் தானே, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னு சொல்லலையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னு சொல்லலை, ஆனால் இங்கே பாருங்க செகண்ட் இன்வர்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் அது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். அப்போ அது வந்து ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம். கிளியரா? ரைட். இது முடிஞ்ச உடனே ஃபிசிக்ஸ் ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஷோபிகா மேம் வில் பி தேர். ஸோ இதில் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் வந்து 69.3 செகண்ட்ஸ்னு ஆன்சர் வரும் பார்த்துங்களா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, which among the following electronic configuration belong to the main group element? அப்படி பார்க்கும்போது மெயின் குரூப் எலிமெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்க A and C வரும் பசங்களா, A and C வரும். பாருங்க A C பாருங்க. என்னது மெயின் குரூப் எலிமெண்ட்னா? மெயின் குரூப்னா S and P பிளாக் அதான் சொல்றாங்க. ஓகே, A and C is the option 1 is the right answer. நெக்ஸ்ட் again match the following தான். இது வந்து சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல இது சேம் கண்டென்ட் NCERTல இருக்கு. ஸோ பாருங்க, இதில் வந்து அலாய்ஸ், சிலருக்கு அலாய்ஸ் தெரியும். அலாய்ஸ்னாலே வந்து ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் ஆஃப் சாலிட் தானே, சாலிட் சொல்யூஷன். ஸோ சாலிட் இன் சாலிட் இருக்கு சார். அப்போ அலாய்ஸ் வந்து B1 தான். ஸோ B1 அப்போவே வந்து இது ரெண்டு ஓகே, அப்போ வந்து 2 ஆப்ஷன் அப்போவே வந்து எலிமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க சில பேர். அமால்கம் அதுவும் நிறைய பேருக்கு தெரியும்ல. அமால்கம் வந்து எப்படின்னா, அமால்கம்னா எப்படி தெரியும்? சாலிட் லிக்விட் இன் சாலிட் C4. ஸோ C4 கரெக்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் 1 will be the right answer. Option 1 will be the right answer. Yes, clear? Option 1 will be the right answer. Yeah. Next பாருங்க, 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y make a solution having a vapor pressure of 70 torr. The vapor pressures of pure X and Y are 63 and 78 torr respectively. Which of the following is true regarding the described solution? So Rolle's law வச்சு நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே நெகட்டிவ் டீவியேஷன் சொல்ல முடியும். ஆப்ஷன் 1 is the right answer. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் கிராஃப் பாருங்க, கிராஃப் வச்சு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. டெல்டா H வந்து நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸோதெர்மிக். ஸோ எக்ஸோதெர்மிக்கோட கிராஃபாக இருக்கணும், எண்டோதெர்மிக் ஆகக்கூடாது. என்ன கேட்குறாங்க? விச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் டைம் கிவ்ஸ் அன் அக்யூரேட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த எபோவ் ரியாக்ஷன். ஓகே, எபோவ் ரியாக்ஷன் டெல்டா H -74.8. ஸோ இது வந்து பாருங்கன்னா ஆப்ஷன் 4 will be the right answer. ஏன்னா இங்கே 74.8 இந்த ஆரோ மார்க் பாருங்க கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லை. த டிஃபரன்ஸ் இன் எனர்ஜிஸ் பிட்வீன் த ப்ராடக்ட் அண்ட் த ரியாக்டர் அதான் 74.8, அதான் டெல்டா H. இங்கே பாருங்க, இந்த கிராஃபு கண்டிப்பாக வராது, ஏன்னா இது வந்து எண்டோதெர்மிக்கோட கிராஃப். இந்த கிராஃபும் கண்டிப்பாக வராது, ஏன்னா இது எண்டோதெர்மிக்கோட கிராஃப். இந்த கிராஃபு நம்ம வந்து எக்ஸோதெர்மிக் தானே, பட் இங்கே ஆரோ மார்க் கொடுத்தது வந்து பாருங்க, இது வந்து என்னது? ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. அங்கே டெல்டா H தானே 74.8, ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கிடையாது இல்லை, அதனால இது எடுக்க முடியாது. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் 4. கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் 4. ஓகே, என்ன அருண்மொழி ஃபிசிக்ஸ்? பரவாயில்ல பாருங்க, நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம கவலையே படக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வந்து 1 இயரா இல்லாட்டி 2 இயரெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க, நெகட்டிவ் எந்த தாட்டும் வேண்டாம். நமக்கு இருக்கிற மார்க் எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும், ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆன்சர் கீ மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, நோ நெகட்டிவ் தாட்ஸ். ஓகே, ஸ்டே ஹாப்பி. பிகாஸ் எக்ஸாம் வந்து டஃப் ஆச்சுன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு மட்டும் இல்லைடா, அது வந்து என்டையர் இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்த நீட் ஆஸ்பிரன்ஸுக்கும் டஃப் தான். ஓகே, ஸோ கட் ஆஃப் எல்லாம் குறையும். அட்வான்டேஜ்னாலும் மொத்தத்தில் எல்லாருக்கும் அட்வான்டேஜ், டிஸ்அட்வான்டேஜ்னாலும் மொத்தத்தில் எல்லாருக்கும் தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ். நான் சொல்றது புரியுதா? லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது திஸ் இயர் இஸ் சம்வாட் ட்ரை, சம்வாட் டைம் கன்சியூமிங், ஒத்துக்கிறேன். அப்படின்னா அது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லைல்ல, மொத்தத்தில் எல்லாருக்கும் அப்படி தானே இருக்கும். உங்களை மாதிரி தான் எல்லாரும் உழைச்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரே ஃபீலிங் தான் இன்னைக்கு இருக்கு. ஸோ அதனால டோன்ட் லூஸ் ஹோப். கிளியரா? எஸ், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட், which one of the following compound does not decolorize bromine water? அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் 4 தான். அமீன், ஃபினோல், அதே மாதிரி இது வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்குது, இங்கே CH டபுள் பாண்ட் CH இருக்குது, அவங்க எல்லாம் டீகலரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஈஸியாக இந்த ஆப்ஷன் வந்து எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட் KO2 H2O2 H2SO4. இங்கே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் த அண்டர்லைன் இங்கே யாரு? பொட்டாசியம். இங்கே யாருக்கு? ஆக்சிஜனுக்கு. இங்கே யாரு? சல்ஃபருக்கு. KO2ல பொட்டாசியம் எப்பவுமே +1 தாண்டா, பொட்டாசியம் எப்பவுமே +1. அப்போ இது வராது,
இது வராது அவ்வளோதான் +1 அடுத்தது யார் H2O2 ஆக்சிஜன் பெராக்சைடு தானே பெராக்சைடு ஆக்சிஜன் வந்து -1 பெராக்சைடு ஆக்சிஜன் வந்து -1 ஸோ +1 -1 ஆப்ஷன் 4 இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் 4 இஸ் ரைட் ஆன்சர் கிளியரா ரைட் next given below two statements statement 1 கொடுத்திருக்காங்க statement 2 கொடுத்திருக்காங்க benzene diazonium salt இல்ல prepared by the reaction of aniline with nitrous acid yes அந்த reactionக்கு பேரு diazotization நமக்கு தெரியும் அது statement 2 என்ன சொல்றாங்க insertion of iodine into the benzene ring is difficult ஆமா உண்மைதான் fluorineயும் iodine கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் and hence iodobenzene is prepared through the reaction of benzene diazonium salt with K ரெண்டுமே கரெக்ட் அப்ப ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட்டும் கரெக்ட்டா இருக்காங்க யூசுவலி இதெல்லாம் ஆப்ஷன் 1ல இருக்கும் பட் இங்க பாருங்க both statement incorrectனு கொடுத்திருக்காங்க so carefully பண்ணிருக்கணும் so correct answer is option 4 next question பாருங்க last question final question which of the following are paramagnetic கேட்டிருக்காங்க பசங்களா so இது வந்து ligandோட strength பொறுத்து இருக்கும்ல strong field ligandனா pairing நடக்கும் pairing நடந்தா diamagnetic ஆகும் weak field ligandனா pairing நடக்காது அப்போ வந்து high spin complex paramagnetic எல்லாம் கிடைக்கும் so அப்படி பாக்கும்போது இங்க A and D is the right answer option 2 is the right answer so that's it பசங்களா thank you ஷோபிகா மேம் உடன் வருவாங்க ஸோ எகெயின் நான் சொல்கிறேன் ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா சி கொஸ்டின் பேப்பர் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்து சொல்கிறேன் மற்ற சப்ஜெக்ட் வந்து அவங்க டீச்சர் சொல்லுவாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது திஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் நாட் ஹை ஸ்கோரிங் கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப் இல்லை கொஸ்டின்ஸு டஃப் இல்லை பட் நம்ம லிமிட்டட் டைமுக்குள்ளே இதை அட்டன் பண்ணணும்ல அங்கே கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் அதில் வந்து கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அந்த டைம் கன்சியூம் ஆகும்போது உங்களோட ப்ரெஷர் ஏறும் டென்ஸ்ட் ஆகிடுவீங்க ஸோ கரெக்டான ஆன்சருக்கு போக முடியாமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சீரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் நான் சொல்கிறேன் பட் திஸ் இஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் திஸ் இஸ் அ லெவல் கிரவுண்டில் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தான் ஒரே அட்வான்டேஜ் தான் ஒரே டைம் தான் எல்லாருக்கும் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த 3 ஹவர்ஸில் நீங்கள் மோடியூல் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதி மாக் டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த 3 ஹவர்ஸில் டைம் மேனேஜர்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் மாக் டெஸ்ட் எழுதினவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அட்வான்டேஜ் இருக்கும் பட் மாக் டெஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணல அப்படின்னு டேரெக்டாக வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் மற்றபடி இது கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரொம்ப டஃப்னுலாம் ஒரு வேர்டிக்ட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் கிளியரா ஸோ கூட இருங்க நம்ம வேலை நம்ம பண்ணிட்டோம்ல ஸோ இனிமேல் வந்து நம்ம அதை பற்றி ரொம்ப பெருசாக யோசிக்க வேண்டாம் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் உடனே வந்துடுவாங்க ஷோபிகா மேம் உடனே வந்துடுவாங்க அதோடைய கியூ மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் நல்லா தூங்குங்க ஓகே ஹாப்பியாக இருங்க பசங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்
வெல்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் பசங்களா. எனி ஹவ் நம்ம நீட் 2025 முடிச்சிட்டோம். அது ஈஸியா கஷ்டமா இல்லை அது வந்து மாடரேட்டாக இருந்தது மேம், ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க. பட் பசங்களா லெட் மீ கிளாரிஃபை ஒன் திங். ஃபிசிக்ஸ் வந்து கஷ்டமாக இருந்தது அப்படிங்கிறத விட ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டினாக அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. ஆமாவா இல்லையா? நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா நம்ம கெஸ் பண்ணாத எந்த ஒரு காலம்ல இருந்து கொஸ்டின் வரல. பட் வந்து கொஸ்டின் வாஸ் டூ ஸ்டாண்டர்ட், ரைட்? பயங்கர ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தது. அது ஒன்று மட்டும் we can say. அண்ட் இந்த பேப்பர் டிஸ்கஷன் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பேசுறதுக்கு அஷிமா மேமும் சிக்கந்தர் சாரும் 8:30க்கு வர போகிறாங்க பசங்களா. யூ பீப்புள் கேன் வாட்ச். ஓகே, எஸ், அதில் தே வில் பி சேயிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீட்டெயில்ஸ். அண்ட் நான் நம்ம ஃபிசிக்ஸோட சொல்யூஷன்ஸுக்கு போயிடலாம் பசங்களா. ஆன்சர் கீஸ்க்காக தான் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆன்சர் கீஸை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கங்க, ஓகேவா? இதோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்டான எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் வந்து நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே தானடா பசங்களா? இன்னொரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் டிஸ்க்ளைமர், 10 to 20% நம்ம ஆன்சர் கீழே சேஞ்சஸ் வர்றது நார்மல் எப்போவுமே. ஓகே, அது எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசங்களா. ஃபார் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் தட் இஸ் ட்ரூ. கீழே சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னோடனே கீ வந்த உடனே வி பீப்புள் வில் பி டாக்கிங் அபவுட் இட். ஓகே, எஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா பசங்களா? ஷால் வி கெட் ஸ்டார்டட்? எஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போ போல டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் இல்லாமல் எரரில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 2 வில் பி த கரெக்ட் ஒன். அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட போலரைசேஷன் இன்டென்சிட்டியில் கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. ஸோ 3 போலரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது எப்படி இருக்கும்? கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக கேட்டிருக்க கொஸ்டின் இதுதான். அப்போ இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா I0/8 அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3. தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. அதாவது ஒரு சர்க்குலர் லூப் கரண்ட் காயில்ல 2 ஆம்பியர் கரண்ட் எப்பவும் போல போயிட்டே இருக்கு, ஓகேவா? அதுல பசங்களா am I audible? Is all good? Is all good? ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கா? Is everything fine? Is everything fine? Is all good? Yes, சூப்பர் பசங்களா. ஓகே, அப்போ பாருங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னு, சர்க்குலர் காயிலோட ரேடியஸை கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்க, மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் கேட்குறாங்க, விச் இஸ் m is equal to நீயா அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆப்ஷன் 4 வில் பி த கரெக்ட் ஒன். ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. வெர்னியர் கேலிப்பர்ல இருந்து ஆஸ் பர் ப்ரிடிக்ஷன்ல நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பசங்களா? நம்மளுக்கு டயாமீட்டர் எவ்வளவு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ஆப்ஷன் 2 தான் கரெக்டான ஆன்சர். 4.98 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? ஷால் வி கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? ஓகேவா? இதோட கம்ப்ளீட் டீடைல். ஓகே, அப்போ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிடிக்ட் பண்ண மாதிரி இதில் டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த்ல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க. எகெயின் இட் இஸ் அ நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஆப்ஷன் 2 வில் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஆப்ஷன் 2 will be the correct answer. 6ம் பாருங்க, again டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் கம்பைன் பண்ணி எதுல கேட்டிருக்காங்க பசங்களா? போர்ஸ் மாடல்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்டட். அப்போ the correct answer வந்து ஆப்ஷன் 1. ஓகே, எனக்கு மட்டும்தான் கஷ்டமா இருக்காம மற்றவங்களுக்குலாம் கஷ்டமா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க பசங்களா. அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி வேற மாதிரி இருக்கும், ஒவ்வொருத்தவங்களோட கிராஸ்பிங் பவர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் யோசிச்சு மைண்ட் ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காதீங்க, அவ்வளோதான். டேக் அ டீப் பிரீத். இன்னைக்கு முடிச்சிட்டோம், ஒரு வழியை அந்த தலைவலியை முடிச்சாச்சு. ஓகே, அண்ட் 7th கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் போலரைசேஷன்ல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க? tan theta என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் வில் பி 60. ஆப்ஷன் 4 வில் பி தி கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்தது பாருங்க பார்க்கலாம், 8th one. ஸோ 8th கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜிஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு ஃபோர்ஸோட கம்பேரிசன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் வில் பி 2/3. ஆப்ஷன் 1. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பார்க்கலாம். வயர். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வயர் அப்படிங்கிறத 8 ஈக்குவல் ஹாப்ஸாக கட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் பசங்களா? வி பீப்புள் அதை வந்து 4 பேரலாக கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்போ உங்களோட ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த காம்பினேஷன்லேயே வி ஹவ் ஒர்க் நியூமெரிக்கல்ஸ், ரைட்? அப்போ ஆப்ஷன் 2 தான் கரெக்ட் ஆன்சர், R/60. அடுத்தது பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ 10th கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் யுவர் கேடிஜில இருந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கேடிஜில இருந்து கேட்ட இந்த கொஸ்டினுக்கு த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ஆப்ஷன் 3. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 3 தான் கரெக்டான ஆன்சர். அண்ட் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் 3 வில் பி த கரெக்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பார்க்கலாம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் கோயிங் டு பி
11th question. So 11th questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா convex lens இதெல்லாம் வச்சு question கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. So the correct answer is going to be powerம் magnificationம் கேட்டிருக்காங்க. So option 2 will be the correct one, which is 4p and m power 4 அப்படிங்கிறது தான். அடுத்த question பாருங்க. இதை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கலாம், வெரி சிம்பிள், நம்ம எப்பவும் போல நம்மளோட சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு இண்டக்டர் கொடுத்திருக்காங்க. So L is equal to I into நம்ம ஃபார்முலா என்னது பசங்களா, இதுக்கு E will be equal to L into di by dt அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா இதோட நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும், நம்மளோட வோல்டேஜ் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ மைனஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா 10 வோல்ட் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கும். ஓகேவா, யூ பீப்புள் வில் பி கெட்டிங் இட் as 10 வோல்ட். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க 13th question என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பாடி ஆஃப் வெயிட் வந்து 48 நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு on a surface of earth, ஓகேவா, இது சொல்லிட்டு gravitational force experienced by the body due to earth at a height equal to 1/3 of the radius. R வந்து எப்படி இருக்காமா, நம்மளுக்கு 1/3 of the radius இருக்கிறப்ப நம்ம gravitational force என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Obviously it is 27 நியூட்டன். ரொம்ப டைரக்டான கொஸ்டின், ஆமா தானடா. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா 14th question நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே ரெக்டிஃபயர்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. இதுல எது வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸ்னு கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. the correct answer is going to be option 1. D2 வந்து ஃபார்வர்ட், D1 அப்படிங்கிறது ரிவர்ஸ் பயாஸ். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க பார்க்கலாம் 15th question. ஓகே, ஸோ 15th question நார்மலாக கைனமேட்டிக்ஸ்ல இருந்து எப்பவும் போல வந்திருக்கு. இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 தான் கரெக்டான ஆன்சர். 15 minutes and 120 km/h. டோன்ட் வரி பசங்களா, இதோட கிளியரான பிசிக்ஸ் அனாலிசிஸ் நான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே, சொல்யூஷன் எல்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வரேன். பட் ஸ்டில் நீங்க எல்லாம் வெறும் ஆன்சர்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கறனால ஐ எம் கோயிங் ஆன் வித் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, and 16th question பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் பீரியட், இவ்வளோ நாள் ரொட்டேஷன் இருக்கும், இது வந்து பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன், சன் இங்க இருக்கு, மூன் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டைம் பீரியடோட ப்ராப்ளம். அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் 3 108 days அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பார்க்கலாம் 17th question. ஸோ 17th questionல வந்து உங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம எப்பவும் போல C is equal to B0 by E0 by V0 அப்படிங்கிற ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணாவே நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிடும், 3 தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தட்ல we people can able to identify. ஓகே, ஸோ அடுத்தது பாருங்க பார்க்கலாம் 18th questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா again it is like நம்மளோட எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ்ல வந்திருக்கக்கூடிய கொஸ்டின். ஃபோர்ஸ் பத்தி அவங்க ஒரு ஐடியா கேட்குறாங்க. ஸோ the answer will be like 3f divided by 8 அப்படிங்கிறது தான். அடுத்தது பாருங்க, ஸோ 19th question எப்பவும் போல டைபோல் கேட்டுட்டு அது இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது அப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுலாம் கேட்டுட்டு வாட் இஸ் யோர் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு கேட்டிருக்காங்க. மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின். ஸோ தட் இஸ் 1 joule. ஓகே, மேபி previous year topics எந்த இடத்துலையுமே மாறல பசங்களா. only the standard of question has got improved. ஓகே, அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டா பண்ணியிருக்காங்க. ஈஸி யூனிட்ல இருந்து ஈஸி மாடலே கேட்காம ஈஸி யூனிட்ல இருந்து ஒரு மாடரேட் மாடல் கேட்கறது. பட் என்ன டாபிக்கோ அந்த டாபிக்ல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால ரொம்ப வந்து பேப்பர் வந்து நம்மளுக்கு மட்டும்தான் டிஃபிகல்ட், நம்மளுக்கு மட்டும்தான் ஈஸி அப்படின்லாம் வந்து நினைச்சுக்காதீங்க. ஓகே, அண்ட் பேப்பர் வாஸ் லென்த்தி, பிட் லென்த்தி, அது நான் ஒத்துக்கிறேன். பிசிக்ஸ் பேப்பர் கொஞ்சம் லென்த்தியா தான் இருந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ 20th question பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. எகெயின் மைக்ரோஸ்கோப்ல இருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு, மேக்னிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க. 125 அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் 1 தான் கரெக்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 21st question நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே நம்மளுக்கு லாஜிக்கல் கேட்ஸ்ல இருந்து கேட்டுட்டாங்க. இது என்ன இன்புட் அப்படின்னு என்ன அவுட்புட் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க பசங்களா, என்ன கேட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 2 இன்புட் நம்ம ஏபிஏக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா முடிஞ்சது. ரைட், ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் நாட். அடுத்தது பாருங்க பார்க்கலாம் 22nd என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. ஃப்ரிக்ஷனை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல இருந்து. அதுக்கு 100√3n அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, 100√3n அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 23rd அப்படிங்கிறது சர்க்கிட் எப்பவும் போல கரண்ட் எவ்வளவு, ஒரு சர்க்கிட் கொடுத்துட்டு கரண்ட் எவ்வளவு அந்த மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க. த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 0.5 ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ 0.5 ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட். அண்ட் 24th question என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலாக நம்மளோட பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு குவான்டைசேஷன் மாடல் எல்லாமே சொல்லிட்டு ஸோ ஆட்டம்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. லோவஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானுக்கு எப்படி சொல்லுவோம். ஓகேவா, அக்கார்டிங் டு த மாடல் த மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான், மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, லோவஸ்ட் எனர்ஜி இதுல. ஓகேவா, ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் he divided by 2πm அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஆப்ஷன் 1 தான் இதுக்கு கரெக்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பார்க்கலாம் 25th question.
நம்ம காலங்காலமா வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு கொஸ்டின் நம்மளோட டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன்ல இருந்து மேட்டர்ல இருந்து கேட்டுட்டாங்க. இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஏ மட்டும்தான். ஏன்னா போட்டோ எலக்ட்ரிக்கும் இன்டென்சிட்டியும் மட்டும்தான் ரிலேட்டட், பேலன்ஸ் இருக்கிற எதுவுமே ரிலேட்டட் கிடையாது. ஆமா தானே பசங்களா? ஓகே டன். ஸோ நீங்கள் ஒரு டைம் நீட் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணது மட்டும்தான் வேலிட். நீங்கள் திரும்ப இன்னொன்று அட்டன் பண்ணி நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் இது இன்வேலிடாக மாறும். புரிஞ்சுது இல்லையா? அது ஓகே. ஸோ 26 பார்த்தீங்க அப்படின்னா எகெயின் ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்லேருந்து தான் கொஸ்டின் வந்திருக்கு. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க பசங்களா? எப்படி இருக்கும் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தே வில் ஆல்வேஸ் பி பர்பெண்டிகுலர். இப்போ பேரல் ஆப்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம எப்பவும் போல ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா என்ன இருந்திருக்கும் பசங்களா? யூ பீப்புள் கெட்டிங் 1 as your correct answer. அடுத்தது பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 28 நம்ம ஆர்கன் பைப்ல இருந்து எப்பவும் போல கொஸ்டின் வந்துருச்சு. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி எஃப் ஆப்ஷன் 1. ஓகே. அண்ட் அடுத்தது பாருங்க பார்க்கலாம் 29th கொஸ்டின். ஸோ 29th கொஸ்டின் எப்பவும் போல parallel plate conductorல நம்ம கெப்பாசிட்டர்ல என்ன படிக்க போறோம்? நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் பத்தி கேட்க போறோம், which is your நம்மளோட 8th யூனிட் தான். கரெக்டா? கிளாஸ் 12th 8th யூனிட். the correct answer is going to be option 2. ஓகேவா? ஆப்ஷன் 2 தான் கரெக்டான ஆன்சர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. கண்டக்டிவிட்டியை வச்சு கேட்டிருக்காங்க. 3 இது எப்படி இருக்கு? நம்மளுக்கு 3 ஜங்ஷன்ஸுமே சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிறப்ப அவங்க என்ன கேட்கறாங்க? T1/T2 ரேஷியோ என்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி 5/3. ஆப்ஷன் 2 தான் கரெக்ட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? So the next question is going to be 31st question. இதுலயும் இவங்க சர்க்யூட் கொடுத்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்ல கரண்ட் ஃப்ளோ என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. The correct answer is 2 ampere அப்படிங்கறதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே. So 2 ampere is going to be the perfect answer. அப்ப அடுத்தது பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு டைமுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துட்டு ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது பேப்பர் என்ன செட்? எல்லா செட்லேயுமே ஒரே பேப்பர்ஸ் தான், பட் நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் மாறி இருக்கும். ஓகே தானே? புரிஞ்சுதா பசங்களா? டு பி எக்ஸாக்ட் உங்களுக்கு என்ன பேப்பர் மாடல் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படின்னா ஸோ திஸ் பேப்பர் மாடல் இஸ் கோயிங் டு பி ஓகே. இந்த பேப்பர் மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கு இந்த பேப்பர். எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் 46th. ஓகே 46. ஓகே. திஸ் வில் பி லைக் 46. இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின் பேப்பர் நம்பர் யூஸ் பண்ண. ஓகே. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எல்லா இடத்துலையும் ஒரே கொஸ்டின் தாண்டா இருக்கும், அதனால ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஓகே. ஸோ கோட் 46 டன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் 1 தான் இதோட ஆன்சர். அண்ட் 33rd கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 2 கேசஸ் இருக்கு அப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு இன்டர்னல் எனர்ஜி இருக்கிறப்ப ஸோ தே ஆர் இன்டர்னல் எனர்ஜிஸ் ஆர் சேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம ரேடியஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி 3/4 அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே. நவ் ஸோ 34 கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கிராஃபிக்கல் கொஸ்டின். இந்த டைம் ஏதோ ஆசிலேஷன்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. ஸ்ப்ரிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரிங் சாண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. பட் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் மாறாது இல்லையா? ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் கோயிங் டு பி தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல 2 ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு லார்ஜ் சாலிட் ஸ்பியர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் என்ன பண்றாங்க? த ரேஷியோ ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் ஸ்மாலர் ஸ்பியர் டு த பிகர் ஸ்பியர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 7/57 அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஆப்ஷன் 2. ஓகே பசங்களா, இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் கோட் வந்து 46. ஓகே டன். அடுத்தது பாருங்க. ஸோ 36th கொஸ்டின் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எகெயின் த parallel plate capacitor. ஓகேவா? ஸோ parallel plate capacitorல அதிகமாக வந்திருக்கு, போலரைசேஷன்ல அதிகமாக வந்திருக்கு, ரைட்? எகெயின் parallel plateல திக்னஸ் கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறாங்க? டயலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் வச்சு திக்னஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? K1 ஓடது என்ன, டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் 1 என்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 2.66. ஆப்ஷன் 4. ஓகே. ஆப்ஷன் 4. அண்ட் டோன்ட் வரி பசங்களா, இதை கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸை சொல்யூஷனோட ஐ வில் பி அப்லோடிங். அதனால நீங்க இதை என்ன பண்ணிக்க வேண்டாம், நீங்க இதை ரொம்ப திங்க் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகே டன். ஸோ பசங்களா எஸ். ஸோ
ஸோ 37th question அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 37th questionல எகெயின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இன்க்ளைன்ட் ஆங்கிளாக இருக்கு, லென்த் இருக்கு, இன்க்ளினேஷன் கொடுத்துட்டு ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருக்கு, ஓகேவா, ஒன் ஆஃப் them is rough, one of them is perfectly smooth அப்படின்லாம் கொடுத்துட்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் என்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எகெயின் அ ஃப்ரிக்ஷன் கொஸ்டின் which is 0.75 அப்படிங்கிறதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஆப்ஷன் 3 தான் கரெக்ட். ஓகே, டன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எகெயின் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹெவி பாப் இருக்கு, ஓகேவா, ஒரு லென்த் எல் அப்படிங்கிறதுல கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஃபிகர்ல இருக்கிற ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி மாதிரி என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் மேக்கிங் அன் ஆங்கிள் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. அதில் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ரேஷியோ அட் பாயிண்ட் பி அண்ட் ஓகேவா ஆஃப் த பாயிண்ட் பி. ஸோ பி பாயிண்ட்ல என்ன வெலாசிட்டி இருக்கும் இனிஷியல் வெலாசிட்டியை கம்பேர் பண்றப்ப அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் sin theta divided by 2 plus 3 sin theta whole power 1/2. ஓகே, ஆப்ஷன் 3 தான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பார்க்கலாம் பசங்களா. அடுத்த கொஸ்டின் 39th கொஸ்டின். ஓகே, இதுவும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஈக்குவலிபிரியம், அதாவது ஈக்குவலிபிரியம் அட்டைன் பண்றதுக்கு வாட் இஸ் யுவர் பிரஷர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுவுமே ஒரு கேடிஜி டைப் கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு. ஓகேவா, புரியுதா பசங்களா? அப்ப பாருங்க 2 கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு, 2 வால்யூம்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க, கொடுத்துட்டு these people are asking the correct answer is 1.6 atm. ஓகே, ஸோ ட்ராகன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம கீழே பார்த்தீங்களா, கீழே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ரோலில் வந்து யூ பீப்புள் வில் பி ஹேவிங் அ நம்பர், அதுக்கு கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ பீப்புள் கேன் கெட் ஆல் த ஆன்சர்ஸ். ஓகே, அப்படிலாம் கிடையாது பசங்களா, மேபி அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, எஸ். அடுத்தது பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இங்க again we people are going to talk about so corresponding angles. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வோல்டேஜ், ஃப்ரீக்வன்சி, ரெசிஸ்டன்ஸ், அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸ், இது எல்லாமே கொடுத்துட்டு சர்க்யூட்ல ஃபேஸ் ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி 7.8 ஆம்பியர் அண்ட் 45 டிகிரி அப்படிங்கிறதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 1 for 40th question. நெக்ஸ்ட் பாருங்க பார்க்கலாம் 41st கொஸ்டின். ஓகேவா, 41 கொஸ்டின் நம்பர். இதுலயே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு எர்த்தோட டேஸ் கொடுத்துட்டு இதெல்லாமே கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, எகெயின் டேஸ் கேட்குறாங்க. ஓகேவா, திஸ் இஸ் ஃப்ரம் யோர் கெப்லர்ஸ் லால இருந்து கேட்குறாங்க பசங்களா. ஸோ ஆப்ஷன் 4 will be the correct answer, 88 earth days அப்படின்னு. ஓகே, டன். எஸ் தீபன் கார்த்திக் சொல்லுங்க. அண்ட் 42nd கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டு அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இருக்கிற பவர்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ஆப்ஷன் 2. ஓகே, ஆப்ஷன் 2 is going to be the correct answer. And now, so let's roll for the next question. That is your 43rd question. அப்போ 43rd கொஸ்டின் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுவும் ஒரு போர்ஸ் மாடலோட கொஸ்டின் தான். இந்த போர்ஸ் மாடலோட கொஸ்டின்ல ஸ்பீட் எல்லாமே கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன கேட்குறாங்க, ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு பாருங்க கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ், மாஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு these people are asking you to find the ஃபார்முலாஸ் கேட்குறாங்க. ஓகேவா, ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டிஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ the correct answer is going to be option 2. R will be directly proportional to n power 2/3 and V will be directly proportional to n power 1/3. ஓகேவா, புரியுதா பசங்களா? Thank you so much. Thank you. Anam, right? Annam. Thank you. Next, 44th question. So 44th question பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா again பசங்களா amplitudes என்ன, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் கொஸ்டின். ஸோ இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் 3 root of k1 divided by k2. ஓகேவா, root of k1 divided by k2. And 45th question பார்த்தீங்க அப்படின்னா the last question of physics is going to be like, so mass இவ்வளோ இருக்கு, இவ்வளோ கிரவுண்ட்ல இருந்து இப்படி தூக்கி போடுறோம், அப்படி இருக்கிறப்ப கொலிஷன் நடக்குது, இம்பல்ஸ் என்னது அப்படிங்கிற மாதிரி இம்பல்ஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 21 நியூட்டன் செகண்ட்ஸ், ஆப்ஷன் 4 தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்களா, கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம வந்து யூகிக்காத அளவுக்கு என்ன ஏரியாவிலிருந்தே வரும் அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் இல்லை. பட் ஐ அக்செப்ட் கொஸ்டின் பேப்பரில் நிறைய ட்ரிக்கி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அண்ட் நிறைய லென்த்தி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது. ஐ அக்செப்ட். ஸோ த கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பிட் லென்த்தி. பட் எல்லாமே நம்ம என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வளைச்சு படிச்சோமோ அதுல இருந்து தான் வந்திருக்கு.
ஓகே, சிலருக்கு கொஸ்டின் ஈஸியா இருக்கும், சிலருக்கு கொஸ்டின் கஷ்டமா இருக்கும். பசங்களா எவ்ரிதிங் டீல்ஸ் வித் a game of preparation. அதனால நான் எதுக்கும் லாய்க் இல்லையா, என் வாழ்க்கை அவ்வளவுதானா, எனக்கு நீட் கனவு, பட் என்னால நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை ஸ்கோர் பண்ண முடியல, ஃபைனலி நான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டேன் மேம், ஐ கான்ட் டூ இட் அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லை பசங்களா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹேட்ஸ் ஆஃப், நீங்க நீட் 2025 வந்து போய் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கே ஒரு காம்படிஷன் எப்படி இருக்கும், அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் யூ பீப்புள் கேன் டிசைட், இல்லை எனக்கு இது செட் ஆகுது, நான் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன், இல்லை எனக்கு இது செட்டே ஆகலை, ஸோ ஐம் நாட் கோட் ப்ரிப்பேர், நான் வேற பிரான்ச்சுக்கு என்னோட ஃபோக்கஸை நான் மாற்றிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ தாட்ஸ் வேணாலும் வரலாம். ஓகே, பட் லிசன், உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ என்ன தோணி இருக்கோ அதைத்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரிப்பரேஷனில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. புரிஞ்சுது இல்லையா பசங்களா? இட் டசன்ட் மீன் எனக்கு அறிவு அதிகமாக இருந்து நான் கம்மியாக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் மேம், நான் வந்து எனக்கு அறிவே இல்லை மேம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ எங்க சின்ன சின்ன இடத்துல ப்ரிப்பரேஷன் கேம்ஸ் கொஞ்சம் தப்பாக போயிருக்கலாம், இல்லை நம்மள அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அதுக்குள்ளார நம்ம இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், அவ்வளோதான் பசங்களா. எனக்கு வரும் உனக்கு வராது அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. அண்ட் நத்திங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் யோர் ஓன் லைஃப். அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் இல்லாட்டி அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன்டா, அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். ஓகே, அதனால ரொம்ப ரிக்ரெட் பண்ணிக்கிறதோ, மேம் இவ்வளோ மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு அவ்வளோ மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றக்கோ இந்த இடத்துல ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, அண்ட் Xylemல NEET 2026க்கு we people are planning lots and lots of courses. ஓகே, ஸோ கிளாஸ் 11th and 12th வந்து நம்ம தலபதி ப்ரோ, தலை ப்ரோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் பசங்களா. புரிஞ்சுதா? ஸோ we people are making lot of effort for the next one. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? டன். அதனால கோயம்புத்தூர்ல ஆஃப்லைன் கோர்சஸ் அண்ட் ஆன்லைன், கோயம்புத்தூர்ல ஆஃப்லைன் கோர்சஸ் வரப்போகுது, தலை ப்ரோ, தலபதி ப்ரோ, அண்ட் அதுக்கப்புறம் மாரா பேட்ச் வரப்போகுது, ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கான ப்ரோக்ராம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட திருச்சியிலையும் ப்ரோக்ராம்ஸ் வருது, அண்ட் திருநெல்வேலியிலையும் ப்ரோக்ராம்ஸ் வருது பசங்களா. இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ பீப்புள் கேன் கெட் அ பெஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ கிடைக்கும். இதுதான் பண்ண போறோம், இப்படிதான் பண்ண போறோம், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஓகே மேம், புரியுதா? இனி நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we people can include lot of JEE questions. அப்ப இன்னும் physics வந்து you people can make it strong. ஓகே, so we are not in the right track அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது பசங்களா. physics பொறுத்த வரைக்கும் we are in the right track, but questions are standard. ஓகே, questions are standard. அண்ட் இந்த மெட்டீரியலை நான் நம்ம கம்யூனிட்டியில் போஸ்ட் பண்ணிடுவேன் பசங்களா. அங்கேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸுக்கு வச்சுக்கலாம், உங்கள் கேல்குலேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் லிங்க் இருக்குது, நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த QRம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8:30க்கு NEET 2025ஓட கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம டீச்சர்ஸ் வர போகிறாங்க. அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, கவனிங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பி அ பெட்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப், அவ்வளோதான். அதுதான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம், நத்திங் மச். ஓகே, ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் பசங்களா. பொறுமையாக டிசைட் பண்ணுவோமே, வை கெட் இன் டு அ வெரி ரொம்ப அப்படியே போய் அப்படியே அழுத்தாதீங்க, நல்லா தூங்குங்க, இன்னைக்கு நல்லா சாப்பிடுங்க. நோ ஒன் இஸ் கோனா ஹேட் யூ. ஓகே, நோ ஒன் இஸ் கோனா ஜட்ஜ் யூ. அதை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, டன். ஸோ பசங்களா, இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். பை எவ்ரிவன், டேக் கேர் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே பசங்களா.